આજકાલ ઘણી બધી કોર્પોરેટ કંપનીઓમાં પણ અમે જતા હોઈએ છીએ અને એક સિક્કો મારી દે આ ઝેનઝી ઉપર કે આ લોકો બધાય કામ નથી કરતા, એની એકાગ્રતા નથી. 20 વર્ષ વાળા પહેલા ટોનમાં કહો છો તો કે 20 વર્ષ પહેલાના ટોનમાં તમે વાત કરો છો તો આજની જનરેશન સાંભળવા માટે ટેવાયેલી નથી. બિલકુલ. આજ પહેલાં જે છે કે વહુઓ ઘરે આવતી હતી તો અમુક રીતના રિવાજો હતા. આજની વહુ જીન્સ પહેરીને જ ઘરે આવી રહી છે. બિલકુલ. તમે એ ના કરી શકો ભાઈ માથે ઓઢો રામ કરો ને પેલું રાખો. એ કે હું રિસ્પેક્ટ કરું છું, ટાઈમથી ખાવાનું બનાવીને આપી દઉં છું અને છે મને જીન્સ અને ટી શર્ટ પહેરવામાં તમને શું પ્રોબ્લેમ છે? વિદ્યાર્થીની 1 લાખ રૂપિયા લેખે 4 લાખ રૂપિયાની ફી લીધી છે. વિદ્યાર્થીએ પોતાના જીવનના 4 વર્ષ આપ્યા છે, તો નૈતિક ફરજ પણ કોલેજની એટલી બને જ છે કે એને એમ્પ્લોયેબલ બનાવવી છે. સો આઈ વોઝ ઇન આગ્રા અને આગ્રાની અંદર આયા નીચે બબલ ચાલુ થઈ એટલે મારી HR वाली छोकरी નો ફોन आया મને કે सर यहाँ पे तो सब बहुत ही भड़के हुए हैं लड़के चिलम चिली कर रहे हैं હું ત્યાં નીચે પહોંચ્યો એટલે એ લોકો કે છોકરાઓ હતા એ ભડકેલા હતા. શું થયું છે? દે હેવ બીન મિસગાઇડેડ બાય ધ પ્લેસમેન્ટ મેનેજર. કે જે લોકો મોટા મોટા બોર્ડ મારે કે 100% પ્લેસમેન્ટ 100% પ્લેસમેન્ટ, પણ બિલીવ મી સર, એ 100%ની ગણતરી કેમ કરે છે જાણીશું તો તમને પણ શિક્ષણ જગતને પણ નવાઈ લાગશે. મારા સૌને રામ રામ. તમને નવાઈ લાગી રહેશે હું આજે ગુજરાતીમાં કેમ વાત કરી રહ્યો છું, કારણ કે આજનો જે पॉडकास्ट है ना वो हम गुजराती में करने वाले हैं. आज की पॉडकास्ट में बात करूं उससे पहले मैं अपने गेस्ट के बारे में बताना चाहता हूं. ये वाली बात मैं हिंदी में बोलूँगा तो बाकी के लोगों को भी समझ में आए. बहुत टाइम पहले की बात है. लाइक मैं फार्मा में, सबको मालूम है मैं फार्मा में जॉब किया करता था और वहाँ पे जब मैंने ज्वाइन किया तो एक शख्सियत मिली जो एकदम कर्मठ थी. यानी बोला जाता था कि यार ये आदमी जो काम करता है, ये आदमी जो संघर्ष करता है, ये आदमी जो डॉक्टर के पीछे पड़ा रहता है, ऐसा शायद ही कोई करता होगा. तो मेरे को पहली इंस्पिरेशन वहाँ से मिली काम करने की. और कुछ सालों के बाद, क्योंकि उनका डिवीज़न अलग था, मेरा डिवीज़न अलग था, उस टाइम पे मोबाइल में इतना कनेक्टिविटी नहीं था, मोबाइल भी नहीं हुआ करता था, तो शायद हमारा मिलना मुलाकात हुआ नहीं. बाद में कभी कभी मीटिंग में हम लोग अलग अलग जगह पे होते थे और कहीं पे कुछ होटल में मीटिंग सेम रहती थी और मिल जाते थे. कट टू मैं पहुंचा एक इंश्योरेंस कंपनी में और वहाँ पे देखता हूँ वही आदमी वही मुस्कान वाले चेहरे के साथ में बैठे हुए हैं. और मज़ेदार बात वही है कि वो जोश, वो जुनून, वो संघर्ष, वो जद्दोजहद करने की आदत, वो कर्मठ बने रहने की आदत अभी भी छूटी नहीं थी. और हमारी दोस्ती वहाँ से शुरू हुई. मेरे सीनियर हैं, उम्र में मेरे से बहुत बड़े हैं, मेरे बड़े भाई समान हैं, तो हमेशा हमारी बातचीत हुआ करती थी. और वो हमेशा बोलते थे कि परेश नाउ यू शुड स्टार्ट योर ओन. उन्होंने खुद का बिजनेस भी शुरू कर दिया था. ट्रेनिंग, कंसल्टिंग, कोचिंग में बहुत बड़ा नाम गुजरात में आज उनका है. तो हमेशा मेरे को प्रेरणा देते थे कि भाई तू कुछ शुरू कर. और जैसे आप लोगों को मालूम है कि मेरा पिछले 3-4 साल के जो टेनोर है वहाँ पे मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच के साथ में भी काम कर रहा था. और लास्ट ईयर उन्होंने मेरे को एक बात बोली, कब तक दूसरों के बच्चे बड़े करोगे, यानी गुजराती में आके ये कि क्या सुधी बीजाना छोकराओने मोटा करशो. और वो बात ऐसा लगा है, नहीं बात तो सही है. मेरे से कम जानने वाले, मेरे से कम नॉलेज वाले, उनके खुद के बिजनेस में उनको क्या करना है ये मालूम नहीं है, वो जो मेरे को मालूम है. और उसके बाद भी मैं उनके वहाँ पे नौकरी कर रहा था और इस बार वो बात दिल पे लग गई. एंड देन आई टुक अ डिसीजन कि भाई अभी खुद का शुरू करना है. तो मेरे जो आज के गेस्ट हैं, ये अगर उनकी बात करूँ, संगीत विशारद है, फार्मा में बहुत बड़ा टेनोर में काम किया हुआ है, मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है पर मोटिवेट लोग अपने आप हो जाते हैं. सेशन जब अटेंड करता है तो उनके प्यार में गिर जाता है. स्टूडेंट कंसल्टिंग, कोचिंग, पेरेंट कंसल्टिंग में बहुत बड़ा गुजरात में नाम है. शायद ही कोई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होगी जहाँ पे उनका प्रोग्राम नहीं हुआ होगा. मैं बात कर रहा हूँ परेश भट्ट की. परेश जी, તમારું આજના પ્રોગ્રામમાં પોડકાસ્ટમાં સ્વાગત છે. ધન્યવાદ પરેશભાઈ. હવે મારો પહેલો સવાલ, જી. મારી નોકરી છોડાઈને સંતોષ મળ્યો? ખૂબ જ સંતોષ મળ્યો, પરંતુ સાથે એક ડિસ્ક્લેમર પણ કહી દઉં કે તમે જો 10 વર્ષ વહેલા છોડી હોત તો કદાચ હજુ આનંદ વધારે પડે. કારણ કે મને ગમતો શેર છે, એ જ લોકો ફાવી ગયા જે સમયસર વાવી ગયા. એટલે જોકે લાઈફમાં કોઈ દિવસ મોડા હોતા જ નથી, પરંતુ હા, ખૂબ રાજીપો છે કે હવે તમે તમારું પોતાનું એક શરૂ કર્યું અને આઈ એમ શ્યોર કે માઇલ્સ ટુ ગો, હજી ઘણું લાંબુ મજલ કાપવાની બાકી છે. તમારા શેર ઉપર મારો એક શેર ચિપકાવું છું. ઇરશાદ. હું ક્યાં મોડો પડ્યો છું,
હું ક્યાં મોડો મોડો પડ્યો પડ્યો છું, મેં તો શરૂઆત જ હમણાં કરી છે. હા 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 હા, ક્યાં વાત હે, વેરી ગુડ વેરી ગુડ. સો આજનો જે આપણો પ્રોગ્રામ થવાનો છે, આજની જે પોડકાસ્ટ ઉપર વાત કરી રહ્યા છે, અમે લોકો ખાસા ટાઈમથી ચર્ચા કરતા હતા, અમે લોકો ઘણા બધા પ્રોજેક્ટ સાથે કર્યા, અને પરેશભાઈનું બહુ મોટું કન્ટ્રીબ્યુશન છે ભારતના યુવા ધનને રાઈટ ડાયરેક્શનમાં લઈ જવાનું. પરેશભાઈનો એક પ્રોગ્રામ છે જે કેમ્પસ ટુ કોર્પોરેટનો પ્રોગ્રામ છે, જે યુનિવર્સિટીઝ કોલેજીસમાં એ બહુ જ સક્સેસફુલ ચાલે છે, અને ઘણી યુનિવર્સિટીઝ એમને વર્ષોથી, એટલે 10-10 15-15 વર્ષથી એમની જોડે આ પ્રોગ્રામ કરાવે છે. અને એની અંદર મને પણ એક જગ્યાએ જવાનો મોકો મળ્યો, તો એક વસ્તુ ખબર પડી કે આજનું યુવાધન છે, આજની જે જેન્ઝી છે, એને જોબ મેળવવામાં જો તકલીફ જે પડી રહી છે, જો આ પ્રોગ્રામ જ્યારે અટેન્ડ કરે છે તો એ પ્રોબ્લેમ ઘણા બધા અંશે સોલ્વ થઈ જાય છે, સ્મૂધ થઈ જાય છે. સંઘર્ષ છે એ લાંબો ટકતો નથી, જે 6-12 મહિના જોબ માટે દોડવું પડે છે. એક સ્ટ્રક્ચરાઇઝ વસ્તુ જો મળે છે તો તમે જોબ મેળવવાની જે તમારી પ્રોબેબિલિટી છે અને સક્સેસફુલી ઇન્ટરવ્યૂ ક્રેક કરવાની પ્રોબેબિલિટી છે વધારે સરસ કરી શકો. તો મેં એમને કીધું કે મેં કીધું એક આપણી જોડે પોડકાસ્ટ કરીએ. હવે પોડકાસ્ટમાં એવું ચાલી રહ્યું હતું કે ગુજરાતીમાં કરીએ કે હિન્દીમાં કરીએ, ગુજરાતીમાં કરીએ કે હિન્દીમાં કરીએ, અને પરેશભાઈ સક્ષમ છે કે હિન્દી, ગુજરાતી, ઇંગ્લિશ બધામાં કરે, પણ એમણે એક આગ્રહ કર્યો કે હિન્દી તો બહુ થયું, પણ આપણે ગુજરાતી હોવાનો ગર્વ પણ હોવો જોઈએ. તો આ વાત છે ને થોડી દિલ મેં ચૂભ ગઈ મેરે કો. તો જબ મેરે કો દિલ મેં ચૂભી તો फिर मैं बोला कि आप तो गुजराती में एक पॉडकास्ट घस ही देते हैं. જી જી જી. તો પરેશભાઈ, કેમ્પસ ટુ કોર્પોરેટના પ્રોગ્રામની અગર વાત કરીએ, એની પહેલાં હું એક વસ્તુ જાણવા માંગીશ કે આજની તારીખમાં જે લોકોને હવે જે સંઘર્ષ પડી રહ્યો છે, જે આપણે કોચિંગમાં અને કન્સલ્ટિંગમાં અમે કંપનીમાં જતા હોઈએ છીએ, એ જેન્ઝીથી ગભરાય છે, ટેરિફાઈડ છે, પેનિક થઈ રહી છે. તો પહેલું આપણે શરૂઆત કરી કે જેન્ઝીને હેન્ડલ કેવી રીતના કરાય. ઓકે, આ પ્રશ્ન છે ને એ જ્યાં હોય ત્યાં મને પૂછાતો જ હોય છે. આ જેન જી વિશે એક બે વાક્ય તમને કહું તો આ એટલે કે 1998 થી 2012 વચ્ચે જે લોકોનો જન્મ થયો દેટ ઇઝ કન્સિડર એઝ અ જેન ઝી. આ છે ને બગડી ગયેલી પેઢી નથી, આ બદલાઈ ગયેલી પેઢી છે. ઓકે. આ બદલાઈ ગયેલી પેઢી સાથે કામ કેમ કરવું અથવા તો એની પાસેથી કામ કેમ કઢાવવું, એ કામ કઢાવવાવાળી વ્યક્તિ શીખવાની જરૂર છે. એટલે આજ સવારે જ મને વિચાર આવતો હતો કે જે લોકો બદલાવ પોતાનામાં લાવવા માટે તૈયાર નથી ને, એ બીજાને બદલાવવાની અપેક્ષા કરતા હોય છે. તો સૌથી પહેલાં પહેલું તો આ જેન ઝી સાથે આપણે કામ કેમ કઢાવવું એ શીખવું અનિવાર્ય છે. આજકાલ ઘણી બધી કોર્પોરેટ કંપનીઓમાં પણ અમે જતા હોઈએ છીએ, અને એક સિક્કો મારી દે આ જેન ઝી ઉપર કે આ લોકો બધાય કામ નથી કરતા, એની એકાગ્રતા નથી. પરંતુ ના, મને એમ લાગે છે કે કદાચ આ વાક્ય બોલવાવાળા વ્યક્તિ જ પોતે કંઈક અંદરથી ખાલીપો અનુભવે છે અથવા તો એ અધૂરા છે. આ જેન ઝી છે ને એની પાસે પોતાના ફંડામેન્ટલ ક્લિયર છે અને એ ખોટા પણ નથી. એટલે એની સાથે કેમ કામ કઢાવવું એ હવે અત્યારે મેનેજમેન્ટવાળી જે પેઢી છે એને શીખવું જ રહ્યું. એટલે જેમ આપણે એકવાર વાત કરીએ હતા, તો ત્યાં મને એક વસ્તુ તમારો સ્ટેટમેન્ટ તમારું યાદ આવે છે કે ભાઈ આને સમજાવવા કરતાં આ જનરેશનને સમજવાની જરૂર છે. બિલકુલ, આ જનરેશનને સમજ્યા વિના, કારણ કે એ સિવાય બીજું કશું છે જ નહીં. એટલે આવનારી પેઢીને ઇગ્નોર તો નહીં કરી શકીએ, માત્ર ને માત્ર એને ઇગ્નાઇટ કરી શકશું આપણે. એટલે ઘણી વખતે લોકોને કોમ્પ્લિકેશન હોય છે કે ભાઈ આ લોકો 6 વાગે ઊભા થઈને ભાગી જાય છે, આ લોકો બ્રેકના ટાઈમમાં સીધું જેવું બ્રેક થાય તો ઊભા થઈને જતા રહે, કામ અડધું છોડીને ભાગી જાય છે. મારે અમુક થાય છે ભાઈ આવું કેમ છે, મને પણ આ સવાલ થઈ રહ્યા હતા. અને જ્યારે તમારી જોડે આપણે વાત થઈ તો એની અંદર એ વસ્તુ ક્લિયર થઈ કે એમની જોડે એક ક્લિયરિટી છે કે ભાઈ મારે 6 વાગ્યા પછી મારી લાઈફ જીવી છે, જે મારી જનરેશનમાં કદાચ નહોતી. એ લોકો ફ્રીડમને વધારે સારું સમજે છે અને હું ફ્રીડમને સમજતો જ નહોતો. એમને એમની જિંદગી જીવી છે, હું મારી જિંદગી કાપી રહ્યો હતો. હવે જ્યારે આવો કોઈ વ્યક્તિ મારી જોડે આવે છે એટલે મારી જોડે એ સંઘર્ષ શરૂ થાય છે કે સર હું કાપી રહ્યો તો ના જીવી કેમ ન રહ્યો છે. બિલકુલ. હું અહીંયા 24 કલાક અહીંયા ગૂંથાયેલો રહ્યો છું અને એ લોકો આટલા બધા ફ્રીડમમાં કેમ જઈ શકે, શનિ રવિ ફરવા ક્યાં જતા રહે છે. તો આ જે પેઢીનો જે સંઘર્ષ થયો છે, કશે ને કશે એક તકલીફ પડવા માંડી કે ભાઈ આ લોકોને જોબમાં લેવા ના લેવા, કરવું ના કરવું. તો મારો પહેલો જે સવાલ છે, એક જેન ઝી જે છે એને કઈ રીતે સારી રીતે એઝ અ કંપની હું એની જોડે સારામાં સારું કામ કાઢી શકું. ઝેન ઝી પાસેથી કામ કઢાવવું હોય ને તો જે મેનેજમેન્ટમાં છે કે જેને ઝેન ઝી પાસેથી કામ કઢાવવાનું છે, એમણે આ જે પેઢી છે એના બેસિક્સને સમજવા પડશે.
કારણ કે આ જે પેઢીનો ઉછેર થયેલો છે ને એણે એની અગાઉની પેઢીને સંઘર્ષ કરતા જોઈ છે, પરંતુ સંઘર્ષની સાથે સાથે દુઃખી થતા પણ જોઈ છે. અને દુઃખને કારણે આ ઝેનઝીમાં એક એવી વિચારધારા થઈ છે કે જે કરવું એ બધું બેલેન્સ રીતે કરવું. એટલે કામ પણ કરવાનું છે. ઘણી વખત એવું બન્યું, આપણે જોતા હોઈએ છીએ કે ઘણા લોકો 12, 15, 18 કલાક સુધી કામ કરે અને 18 કલાક કામ કર્યા પછી ગુમાવે છે શું? એ પોતાના કુટુંબ સાથે ક્વોલિટી સમય ગુમાવે છે, એ પોતાનું સ્વાસ્થ્ય ગુમાવે છે. અને જ્યારે વાળમાં સફેદી આવી જાય અને જિંદગીની ભેરવી શરૂ થાય ત્યારે તેની પાસે માત્ર પસ્તાવા સિવાય કશું જ નથી હોતું. અને બસ આ જ કારણે આ ઝેનઝીને આપણે સમજવી પડશે કે આ ઝેનઝીના ફંડામેન્ટલ્સ કયા છે. આ ફંડામેન્ટલને સમજશું ને તો જ કદાચ એની પાસેથી આપણે સરસ રીતે કામ કઢાવી શકશું. હા, એ ચોક્કસ છે કે ઝેનઝીને કલ્ટિવેટ તો આપણે જ કરવી પડશે. એબ્સોલ્યુટલી. કોઈ માણસ છે, જો અત્યારનો સમય શું છે હું તમને કહું કે જૂની વિચારધારા એ હતી કે કોઈ પણ વ્યક્તિ સમયસર ઓફિસે પહોંચી જાય, સમયસર ઓફિસે પહોંચી જાય ને પછી આમ કોલર પણ ઊંચા કરે કે સર હું કોઈ દિવસ લેટ નથી આવતો. એટલે બીજી ભાષામાં કહીએ તો એ ટાઈમ મેનેજમેન્ટ બહુ જબરજસ્ત રીતે કરતા હતા. પરંતુ ટાઈમ મેનેજમેન્ટ છે ને એ બહુ જૂની વાત છે. અત્યારે હવે ટાઈમ મેનેજમેન્ટના ગીત ગાવાની કોઈ જરૂર નથી. તમારા ધર્મપત્ની સવારે 10 વાગે એક ગાયને રોટલી આપવાનું ચાલુ કરે, 5 દિવસ સુધી એ ગાયને 10 વાગે એટલે રોટલી આપે, તો સાહેબ છઠ્ઠા દિવસે તમારા ઘરની બહાર શું થશે? ગાય એનું બી રહેશે. એનો અર્થ એવો છે કે ટાઈમ મેનેજમેન્ટ પશુ પણ કરે છે. પશુ પણ કરે. ટાઈમ મેનેજમેન્ટ ઇઝ આઉટ. ટાસ્ક મેનેજમેન્ટનો ટાઈમ છે. આ નવી પેઢીને ટાસ્કને મેનેજ કરતા આપણે કલ્ટિવેટ કરવી પડશે અને શીખડાવવું પડશે. અને એની અંદર જ મેં એક સંઘર્ષો જોયા છે કે હું એક કંપનીમાં કન્સલ્ટિંગ કરી હતો અને કે સર અમે જેમ કહીએ છીએ આ લોકો સીધું જઈને ચેટ જીપીટી બનાવીને લઈને આવે છે. મેં કહું બનાવીને લઈને આવે છે તારું કામ, મેં કહું સંતોષકારક કામ છે, તું જે વિચારે છે એ જ આવે છે કે હા આવે છે, પણ સાહેબ એ એમની બુદ્ધિ ક્યારે દોડાવશે? મેં કહું ભાઈ એની બુદ્ધિ દોડાવે છે એટલે જ એ ચેટ જીપીટી વાપરી શકે છે. મેં કહું તમે બુદ્ધિ નથી દોડાવી શકતા એટલે તમે ચેટ જીપીટી વાપરી નથી શકતા. તમારે શું જોઈએ છે? એક ક્વોલિટી કામ ટાઈમથી થઈ જાય એ જોઈએ. તો કે હા. તો મેં કહું એ તમને કરીને આપે છે ને ટાઈમ પહેલાં કરીને આપે છે તો તમને દુઃખ શું વાતનું છે? એ દુઃખ એ વાતનું છે કે એક સરસ શેર યાદ આવે છે, ખુદને ખરાબ કહેવાની હિંમત નથી રહી, માટે બધા કહે છે આ જમાનો ખરાબ છે. એટલે પોતાને સુધારવા તો પડશે, છૂટકો નથી. કારણ કે આ નવી પેઢી પાસે કામ કઢાવવા સિવાય આપણી પાસે આપણા અસ્તિત્વને ટકાવી રાખવા માટે એની સાથે આપણે તાલમેલ તો એની સાથે હાર્મની તો ડેવલપ કરવી જ પડશે પરેશભાઈ. તમે આમ જોવા જાઓ કે જેનઝી વિશે જ્યારે આ બધું થતું હોય છે, હું એ કહું છું કે આ લોકો ટેક્સ એવી પ્રાણીઓ છે જેમને ટેક વધારે સમજણ પડી રહી છે, જે એમનું કામ વધારે ફાસ્ટ અને ઇફેક્ટિવ કરી શકે છે. ઘણી વખતે અનુભવની તંગીના કારણે કે ઓછતના કારણે એક ગડબડ મારી દેતા હોય છે. ત્યાં જ તમારો મેનેજમેન્ટ તરીકેનો રોલ આવે છે Yes. કે ભાઈ આ મારી એક્સપેક્ટેશન છે, આવા ટાઈપનું મારે જોઈએ છે, આવા ટાઈપનો પ્રોગ્રામ જોઈએ છે, આવા ટાઈપનો કોન્ટેન્ટ જોઈએ છે, આવા ટાઈપની સ્લાઇડ જોઈએ છે, આવા ટાઈપનું મારી એક્સેલ શીટ જોઈએ છે. 2-3 વખત તમારે કરવું પડશે. ચોથી વખત તો એની અંદર એટલી તો અક્કલ છે કે જે આટલું સરસ તમારું શું કહેવાય કે તમારો 2 લાખ 1.5 લાખના કમ્પ્યુટર ચલાવી લે છે, તમારી ઓફિસમાં બધી વસ્તુ ઓપરેટ કરી લે છે, તો એ એક એક્સેલ શીટ સરખી બનાવી જ લેશે, એમાં કોઈ તકલીફ નથી. જો પરેશભાઈ, હું તમને એક સરસ વાત કરું. સ્કિલ હોય ને આમ એને જો મોટા રીતે જોઈએ ને તો 3 પ્રકારની સ્કિલ હોય. પહેલી હોય છે જે ટેકનિકલ સ્કિલ, કે જે તમે હમણાં વાત કરો છો કે એને ચેટ જીપીટી આવડે છે, એને એઆઈ આવડે છે, આ બધી ટેકનિકલ સ્કિલ છે. આજની આ નવી પેઢીને ટેકનિકલ સ્કિલ શીખડાવવાની કોઈ જરૂર નથી, કારણ કે મોટાભાગના અભિમન્યુ છે. આપણા ટાઈમમાં માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેલની ટ્રેનિંગ થતી હતી. યસ આઈ ડુ રિમેમ્બર. આજની નવી પેઢીને જે શીખડાવવાની છે ને એ બીજી અને ત્રીજી સ્કિલ છે. પહેલી સ્કિલ છે ટેકનિકલ સ્કિલ, બીજી છે સોફ્ટ સ્કિલ અથવા તો પ્રોફેશનલ સ્કિલ. ટેકનિકલ સ્કિલ એટલે કે મશીન પાસેથી કામ કઢાવવાની આવડત. પ્રોફેશનલ સ્કિલ એટલે સામેના માણસ પાસેથી આમ કામ કઢાવવાની આવડત. અને ત્રીજી છે લાઈફ સ્કિલ એટલે કે પોતાની જાત પાસેથી કામ કઢાવવાની આવડત. આજે આ નવી પેઢીને પ્રોફેશનલ સ્કિલ અને લાઈફ સ્કિલ શીખડાવવાની બહુ જરૂર છે. જે કદાચ આજકાલ હવે જે સિનિયર છે અથવા તો જે મેનેજમેન્ટમાં છે એમણે શીખવું પડશે કે આને કેમ આપણે શીખડાવવું. એટલે પ્રોફેશનલ સ્કિલ છે ને એ ડેફિનેટલી અત્યારે થોડુંક બાળકોની અંદર અથવા તો નવી પેઢીમાં એનો અભાવ જોવા મળે છે, પરંતુ એને ડેવલપ કરી શકાય. પરંતુ ડેવલપ કરવા માટે ડેવલપ કરનાર વ્યક્તિ પાસે એ સમજણ અને એ ધીરજ બંને જોઈએ છે. હવે આમાં એ થઈ રહ્યું છે કે ઘણી વખતે શું છે, આ ઈગોનો પ્રોબ્લેમ આવી જાય છે. હા, કે મેં મારા સાહેબને આ બધા સવાલ નહોતા પૂછ્યા, મારા સાહેબે કીધું મેં ફટાફટ કરી નાખ્યું, અને આ લોકો સવાલ પૂછે ને કામ ઓછું કરે છે. બટ દે સીક ક્લેરિટી. તમે ક્લેરિટી આપશો નહીં તો ઊંધું સીધું કશું ને કશું તો કરવાનું જ છે.
તમે એને સપોર્ટ નથી કર્યો તો એ ફ્રસ્ટ્રેટ થશે ને છોડીને જતો જ રહેવાનો છે. ઉલટું તમારે પોતાને ટ્રેનિંગ લેવાની જરૂર છે કે આમને ટ્રેન કેવી રીતે કરવાની જરૂર છે. એક પ્રોગ્રામની અંદર અમે વાત કરી તો એ આવે કે સાહેબ આમને કશું પણ કહો ને તો તકલીફ પડે છે. મેં કહ્યું તમે કશું ન કહો એ કઈ રીતે કહો છો? 20 વર્ષવાળા પહેલાં ટોનમાં કહો છો? તો કે 20 વર્ષ પહેલાંના ટોનમાં તમે વાત કરો છો તો આજની જનરેશન સાંભળવા માટે ટેવાયેલી નથી. બિલકુલ. આજ પહેલાં જે છે કે વહુઓ ઘરે આવતી હતી તો અમુક રીતના રિવાજો હતા. આજની વહુ જીન્સ પહેરીને જ ઘરે આવી રહી છે. બિલકુલ. તમે એ ના કરી શકો કે ભાઈ માથે ઓઢો રામ કરો ને પેલું રાખો. એ કે હું રિસ્પેક્ટ કરું છું, ટાઈમથી ખાવાનું બનાવીને આપી દઉં છું અને છે મને જીન્સ અને ટી શર્ટ પહેરવામાં તમને શું પ્રોબ્લેમ છે? હવે તમે કહો કે તમે તમારી સાસુના સવાલ નહોતા પૂછ્યા કે હું કુર્તો પંજાબી પહેરી શકું કે ના પહેરી શકું, તમે સાડી જ પહેરી. તો તમારો એ ઈગો અને તમને જે એ વસ્તુ ના મળી એ જેનો અભાવ થયો હતો એના તમારે હવે બળાપો બહાર કાઢી રહ્યા છો અને પછી આમની પર થોપી રહ્યા. આ લોકો તો આવા જ છે. હવે આપણે આવીએ પ્રોગ્રામ ઉપર આપણે વાત કર્યા છે કે જ્યાં લોકો કેમ્પસથી કોર્પોરેટ ઉપર જાય છે અને કોર્પોરેટમાં જાય છે અને ઘણી વખતે બહુ જ ડિઝાસ્ટર થવાનું ચાલુ થાય છે. બિલકુલ. અલગ અલગ ડિઝાસ્ટર થાય છે કે પહેલું તો એમની જે એક્સપેક્ટેશન હોય એ ટાઈપની એમને જોબ ક્રેક ના થતી હોય. જોબ ક્રેક થાય તો 5-6 મહિનામાં નોકરી જતી રહે. જોબ ક્રેક થયું, ટકી પણ ગયા, પણ જે સફળતા મળવી જોઈએ એનો બહુ મોટો પ્રોબ્લેમ આવે છે. અથવા સમજી ના શકતા હોય અને દર વર્ષે દર 6-12 મહિને જોબ કન્ટિન્યુ ચેન્જ કરતા હોય છે. રાઈટ. તો આપણે શરૂઆત કરીએ. પહેલું છે કે અગર હું સ્ટુડન્ટ છું, મારે શું તૈયારી શરૂ કરવી જોઈએ કે જે મારા ત્યાં કેમ્પસ આવવાનું છે અથવા હું કેમ્પસની બહાર નીકળીને જ્યારે કોઈ કોર્પોરેટમાં ઇન્ટરવ્યૂ આપવા જઈ રહ્યો છું તો હું એને સારી રીતે ક્રેક કરી શકું. પરેશભાઈ, આ કેમ્પસ ટુ કોર્પોરેટ જે ટ્રેનિંગ મોડ્યુલ છે અથવા તો જે એક કાર્યક્રમ છે એમાં જોવા જઈએ તો ફાઇનલ યરના સ્ટુડન્ટ એટલે કે કોઈ પણ બ્રાન્ચમાં છેલ્લા વર્ષના વિદ્યાર્થી દે આર ઓન ધ વર્ચ ઓફ પુટિંગ ધેર ફર્સ્ટ સ્ટેપ ઇનસાઇડ ધ વર્લ્ડ ઓફ એક્ઝિક્યુશન, ફ્રોમ એજ્યુકેશન ટુ એક્ઝિક્યુશન. એટલે સૌથી પહેલાં તો એણે માનસિક રીતે તૈયારી કરવી પડશે કે હવે જે જગ્યાએ જઈએ છીએ એ કોલેજ નથી, એ કોર્પોરેટ છે. પરંતુ આની તૈયારી ક્યારથી શરૂ થાય? આની તૈયારી પહેલા વર્ષથી શરૂ થાય. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમે એન્જિનિયરિંગના વિદ્યાર્થી છો. ફર્સ્ટ યરમાં તમે ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયરિંગમાં એડમિશન લીધું. તમને ખબર જ છે કે 4 વર્ષ પછી હું બિંગ એન ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયર માર્કેટમાં સર્ટિફિકેટ સાથે હું ઊભો હોઈશ કે ભાઈ આઈ એમ એન ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયર. ત્યારે મને નોકરી કોણ આપશે? તો એ માટે સૌથી પહેલું પોતાની 10 ડ્રીમ કંપનીની યાદી ફર્સ્ટ યરમાં કોલેજના જે કોઈ મેન્ટોર છે એને બાળકની બનાવવી પડે. હવે આમાં પણ શું ભૂલ થાય છે એ તમને કહું. ફોર એક્ઝામ્પલ, જેવી રીતે ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયરિંગનું એડમિશન એક્ઝામ્પલ લીધું આપણે છોકરાને કહીએ કે તારી ડ્રીમ કંપની કઈ છે, એટલે કહેશે કે રિલાયન્સ અથવા તો કોઈ પણ XYZ કંપની, ટાટા, અદાણી. એટલે હું કહું કે રિલાયન્સ છે એ તો પેટ્રોકેમિકલ એન્જિનિયરિંગની કંપની છે, કેમિકલ એન્જિનિયરિંગની કંપની છે. એટલે તરત કાઉન્ટર એટેક આવે, ના પણ સાહેબ ત્યાં ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયરિંગ નોકરી મળે, પણ કેટલી? જેટલી રોટલીમાં મીઠું ભળે એટલી. હાર્ડકોર એન્જિનિયરિંગ જે બ્રાન્ચ છે એની જ પોતાની 10 ડ્રીમ કંપની શોધવામાં જે કોઈ ટ્રેનિંગ એન્ડ પ્લેસમેન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ હોય એમણે મદદ કરવી જોઈએ. એમાં પણ 5 ઇન્ડિયાની બેસ્ટ અને 5 જે તે સ્ટેટ, ગુજરાતની તો ગુજરાતની બેસ્ટ, એવી 10 કંપનીની યાદી હોવી જોઈએ. કારણ કે થોટ બીકમ થિંગ્સ. જે વિચારીએ છીએ એ થાય છે. માની લો કે આ યાદી બની ગઈ પછી ધીરે ધીરે કરતાં એ 10 કંપનીઓની વેબસાઇટ દર મહિને દિવસે એક વખત જોતા કરવાના છે છોકરાને, જેથી એના મનમાં એ વિચાર એકદમ મક્કમ થઈ જાય કે આ 10માં મારે કોઈ પણ એક કંપનીમાં નોકરી લાગવાનું છે. એટલે કેમ્પસ ટુ કોર્પોરેટનો સૌથી પ્રાથમિક જરૂરિયાત છે કે એનું ફ્રોમ ધ ડે 1 જ્યારે ઓરિએન્ટેશન પ્રોગ્રામ થાય છે કોલેજની અંદર, એટલે કે નવો એક 12મું ધોરણ પાસ કરીને કોઈ પણ બીએસસીમાં બીકોમમાં એન્જિનિયરિંગમાં વિદ્યાર્થી પ્રવેશ કરે છે ત્યારથી તેના મનમાં એક રોડ મેપ ક્લિયર થવાનું શરૂ થઈ જતું હોય છે. એટલે પહેલી વાત છે આ. બીજી વસ્તુ એ છે કે હું જ્યારે માર્કેટમાં જઈશ, ઇન્ટરવ્યૂ આપવા માટે જઈશ, ત્યારે એ લોકોની અપેક્ષા શું હશે, સવાલો શું હશે, એના સવાલો શું હશે. આપણે એના વિશે પણ હમણાં ચર્ચા કરીએ કે સવાલો દરેક સવાલ હોય ને એની પાછળના 2 એંગલ હોય છે. એક હોય છે HR મેનેજરનો એંગલ અને બીજો હોય છે આઈડિયલ એંગલ.
આ બંને વિદ્યાર્થીને ક્લેરિટી હોવી જોઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇન્ટરવ્યૂનો પહેલો સવાલ કયો હોય મને કયો જોઈએ? ટેલ મી સમથિંગ અબાઉટ યુ. ટેલ મી સમથિંગ અબાઉટ યોર સેલ્ફ. તો હું હસવાની વાતમાં માર્મિક સવાલ કરતો હોઉં છું કે HR મેનેજર આ પ્રશ્ન પૂછે છે શું કામ? જો આ ક્લેરિટી એટલે હશે બાયોડેટા પડ્યો છે, વાંચી લે ને. આવ્યો છે તો આ સવાલ કેમ પૂછી રહ્યો છે? તો આ પ્રશ્ન શા માટે પૂછે છે? એની પાછળના 3 કારણ છે. HR મેનેજરના 3 કારણ છે. પહેલું કારણ છે HR મેનેજર વોન્ટ્સ ટુ ચેક યોર કોમ્યુનિકેશન. હું એમ કહીશ કે આ તમે લતા મંગેશકર વિશે બોલો તો કદાચ તમારી પાસે મર્યાદિત ઇન્ફોર્મેશન હોય. હું કહીશ કે ન્યૂટન વિશે બોલો તો કદાચ વધારે મર્યાદિત હશે. પરંતુ પરેશ જોશી પોતાની જાત સાથે છેલ્લા 23 વર્ષથી જીવે છે. પરેશ જોશી વિશે તો ખબર હશે ને. સો હી વિલ સ્પીક વેરી ક્લિયરલી, મતલબ કોમ્યુનિકેશન નંબર 1. બીજું ચેક કરે છે સેલ્ફ એસ્ટીમ. સેલ્ફ એસ્ટીમ શું છે? તમે તમારી જાતને કેવી રીતે મૂલવો છો? ફોર એક્ઝામ્પલ, કોઈ એક ખેડૂતનો દીકરો છે, એ પોતાના ઓળખાણમાં પોતાના આ પ્રશ્નના જવાબમાં એવું પણ કહી શકે કે મારા ફાધર તો ખેતી કરે છે, અને એવું પણ કહી શકે કે સર આઈ એમ એ પ્રાઉડ સન ઓફ એ ફાર્મર. જો આ બંને વાક્યનો જવાબ સરખો છે પણ ગરિમામાં ક્વોલિટેટિવ ડિફરન્સ ચોખ્ખો દેખાઈ આવે છે. એટલે સેલ્ફ એસ્ટીમ ચેક કરે છે. અને ત્રીજું ચેક કરે છે કે તમારામાં આત્મવિશ્વાસ કેટલો છે. એટલે કે આવા પ્રશ્નોની તૈયારી થવી બહુ અપેક્ષિત હોય છે. જી પરેશ. એટલે મારે જ્યારે ઇન્ટરવ્યૂ જ્યારે અમે લોકો કન્ડક્ટ કરતા હોઈએ તો છોકરાઓ અચાનક આવ્યા હોય અને ઘણી વખતે એવું થતું હોય કે એ પહેલી વાર જ આ બધા ઇન્ટરવ્યૂ કરતો હોય. એટલે જો જ્યારે જે કોઈ પણ વસ્તુ તમે પહેલી વાર કરતા હો તો તમારો આત્મવિશ્વાસ ઓછો હોવો નેચરલ છે કે રહેવાનો છે. યસ. એટલે હું હંમેશા છોકરાઓને સલાહ આપતો હોઉં કે તમે એકચ્યુઅલી જ્યારે તમે કેમ્પસ તમારું આવ્યું છે, ત્યાં બધી કંપની આવી છે, એની પહેલાં નાના ઇન્ટરવ્યૂ તમારી સિટીમાં જ આપો. એ બધી નાની કંપનીઓમાં જઈને આપો એટલે તમને એટલીસ્ટ ખબર પડે કે ચેર કેવી રીતના ખેંચવી છે, બેસવું કેવી રીતના છે, ફેસ કેવી રીતના કરવો છે. હવે થાય છે કે આપણે કેમ્પસ આવ્યું છે, ગમે તેટલા તમે કોન્ફિડન્ટ છો, ગમે તેવું તમારું નોલેજ છે, બધું જ સારું છે, પણ તમે જેમ પરેશભાઈએ કીધું કે કમ્યુનિકેટ નથી કરી શકતા પોતાની જાતને, તો ત્યાં આવે કે ભાઈ આની અંદર કોન્ફિડન્સ નથી, આ સરખું બોલી નથી શકતો. તમે એકચ્યુઅલી બોલી શકતા હતા, બધું કરી શકતા હતા, પણ તમે એની તૈયારી નથી કરી, એની પ્રેક્ટિસ નથી કરી. જેમ એક્ઝામમાં આપણે એક્ઝામ આપતા પહેલાં 10મા અને 12માના એક્ઝામ પહેલાં આપણે ઢગલો બધા પેપર લખીએ, પેપરની તૈયારી કરીએ, તો એ થતું હોય કે આપણું એ પ્રેશરની અંદર એ 3 કલાકની અંદર આપણે ટોટલ આખું પેપર લખીને પૂરું કરી શકીએ. પહેલું અચીવમેન્ટ એ હોય. બીજામાં સરખા જવાબ આપતા હોય. ત્રીજામાં એવું થાય કે આપણે રિકોલ મેમરી ડેવલપ થતી હોય. 5મા 10મા સુધીમાં તો એવું થઈ ગયું હોય કે તમારી આખી ચોપડી એ 10 પેપરની અંદર આવી ગઈ હોય કે આ જ સવાલ આવતો હોય, એના સિવાય કશું જ ના આવતો હોય. તો તમે જે છોકરાઓ વધારે પેપર આપતા હોય એના માર્ક વધારે આપે. એટલે મારું એવું કહેવું છે કે હંમેશા કેમ્પસની અંદર તમારી સારી કંપની આવતી હોય તો એની પહેલાં તમે જઈને તમારી સિટીની અંદર 10-12 જગ્યાએ જઈને ઇન્ટરવ્યૂ આપો. ગમે તે ઇન્ટરવ્યૂ આપો, તમારી લાઈનનો હોય ના હોય, સવાલ તો આ જ પૂછવાનો છે. ટેકનિકલ સવાલ એ તમને પૂછવાનો જ નથી. અને ખબર છે કે તમારી જોડે ટેકનિકલ નોલેજ નથી, એ કંપનીનું એક્સપિરિયન્સવાળો નથી, તો ગણ્યા ગાંઠે તમારા સવાલ હોય કે ટેલ મી સમથિંગ અબાઉટ યુ. એનો બીજો સવાલ હોય કે તમે આ જોબ કેમ કરવા માગો છો, અમારી કંપની વિશે શું જાણો છો, અને બીજા તમારા સબ્જેક્ટના સવાલ હોય. હવે તકલીફ શું થાય છે કે જે સબ્જેક્ટના સવાલ છે, હવે એક ફાર્મા કંપની માટે ફાર્મસીને ચાલી દીધું તો પૂછ્યું કે ભાઈ ફાર્માકો કાઇનેટિક શું, ડાયનેમિક શું, હવે બેઝિક સવાલ છે અને ભરાઈ ગયો અંદર. એટલે કે આવું શું છે, અને ત્યાં જ એ થાય કે એણે એક્સપેક્ટ જ નહોતું કર્યું કે આવા લેવલનો સવાલ આવશે. ફાર્મસીમાં એના માર્ક્સ સારા છે, તમે એની જોડે QA QC કરાવીને જોઈએ બધું જ કરી શકશે, પણ આ બહુ બેઝિક સવાલ હતો જેની એકચ્યુઅલી જરૂર નથી. પણ હું એઝ અ ઇન્ટરવ્યુઅર મને શું થાય, ભાઈ આટલો બેઝિક આન્સર નથી આવડતો. હવે એઝ અ ઇન્ટરવ્યુ હું HRમાં મેં MBA કર્યું, મેં ફાર્મસી કર્યું નથી, મને આ 4 સવાલ જ કીધેલા છે, મને આ 5 સવાલ જ કહેવામાં આવે કે આટલા જ પૂછવાના છે, અને એમાં એ બેઝિક સવાલનો આન્સર ના આપે એટલે હું પરસ્યુ કરું કે આને કશું આવડતું નથી. પરેશભાઈ, આનો એપ્લિકેબલ સોલ્યુશન એ છે કે કદાચ તમે કીધું કે લોકલ કંપનીઓમાં જેને ઇન્ટરવ્યૂ લે અથવા ઇન્ટરવ્યૂ આપે, પરંતુ હજી આના કરતાં પણ થોડો હું બેઝિક કહું ને, કોલેજ લેવલે આ એક્ટિવિટી બહુ જ્યુડિશિયસલી થવી અપેક્ષિત છે કોલેજ લેવલે. કારણ કે બિલીવ મી, હમણાં હું એક કંપનીના ઇન્ટરવ્યૂ પેનલમાં હતો અને કેન્ડિડેટ વોઝ ફ્રોમ એ વેરી ગુડ કોલેજ, સારું, જેનું ગુજરાતમાં સારું નામ છે. અને એઝ યુઝ્યુઅલ મારી સાથે જે પેનલિસ્ટ હતા એણે પહેલો સવાલ કીધો કે યસ જેન્ટલમેન ટેલ મી સમથિંગ અબાઉટ યોર સેલ્ફ. એટલે બાળકના વિદ્યાર્થીના ચહેરા પર એક સ્માઇલ આવ્યો, કારણ કે એ પ્રશ્નનો જવાબ એ પાકો કરીને આવ્યો હતો. અને એણે શરૂઆત કરી, માય નેમ ઇઝ ધીસ, સર આઈ એમ ફ્રોમ ધીસ વિલેજ એન્ડ આઈ હેવ 1 ફાધર એન્ડ 1 મધર. આ દેખાડે છે કે એણે પ્રેક્ટિસ કરી હતી, પરંતુ
એણે વારે વારે નહોતી કરી, એટલે એણે તૈયારી કરી હતી, પરંતુ તૈયારીનું પુનરાવર્તન નહોતું કર્યું કે એમાં ગ્રામેટિકલ મિસ્ટેક થઈ રહી છે. અને પછી ઇન્ટરવ્યૂવાળા એટલે કે અમારા પેનલના બધા જ મેમ્બરના ચહેરા પર એક સ્માઇલ આવી ગયો કે આને એમ કીધું કે આઈ હેવ વન ફાધર એન્ડ વન મધર. સી તૈયારી છે ને એ રાતોરાત નહીં થાય, એની માટે ધીરે ધીરે કરતાં રોજ કાંઈક ને કાંઈક નવું નવું કરવું પડશે. અને એટલા માટે તમે જુઓ સાહેબ કે અત્યારે બધી જ કોલેજમાં ટ્રેનિંગ એન્ડ પ્લેસમેન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ મજબૂત હોવું અનિવાર્ય છે. પણ ઘણી વખતે આ મારું પોતાનું ફિલિંગ છે. મારું તમારું જેટલું આટલું વાસ્ટ યુનિવર્સિટીઝ અને કોલેજ સાથેનો અનુભવ નથી, પણ જેટલો અનુભવ છે જ્યાં સમજુ છું, ઘણી વખતે કોલેજ ખાલી ટિક ઇન ધ બોક્સ જ કરતી હોય છે કે ભાઈ ગવર્મેન્ટે આવું કરવાનું કીધું છે, આવો બહારથી એક ટ્રેનર લાઈને કરાવવાનું કીધું છે એટલે કરી આપો. પણ દે ધેમસેલ્ફ આર નોટ સિરિયસ કે મારે આ છોકરાઓને જેટલી સારી જોબ અપાઈ શકીશ એટલો મને ફાયદો છે. એમને નવા એડમિશન જોઈએ છે, પણ જેના એડમિશન છે એને પાર પાડવા નથી. એટલે કે ભાઈ જેના માટે આવ્યો છે એને કંઈક સરખી જોબ મળી જાય, જેને પુશ મળી જાય, જેને કંઈક સરખું કહેવાય કે પ્લેસમેન્ટ પ્રોપર થઈ જાય. હવે એ જે બેકગ્રાઉન્ડમાંથી આવે તો છોકરાની એક્સપેક્ટેશન એવી હોય કે હું કોલેજથી નીકળું, સરખું કમાઈ લઉં અને મારા ફેમિલી ઉપરનો જે કરજો વર્જો જે થયો હોય, એજ્યુકેશન લોન થઈ હોય એ બધું કાઢી શકું. અને એ પાર ના પડતો હોય એટલે છોકરાઓ કન્ફ્યુઝનના સ્ટેટમાં આવતા હોય. બિલકુલ. તો ઘણી વખતે ભાઈ જો તમે કોલેજ કે સ્કૂલ ખોલી છે, મારું એવું નથી કે ભાઈ તમારે સેવા કરવાની છે, પૈસા કમાઓ ને પૈસા કમાઓ, પણ જે પૈસા કમાઈ રહ્યા છો એની સામે એને રિટર્ન ઓન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તો આપો. બિલકુલ. એને ખાલી શાબ્દિક એકેડેમિકનો ગોખણીઓ બનાવીને સારા માર્ક તમે અપાવડાવી દીધા હશે, હું ના નથી પાડી રહ્યો, પણ એને કોર્પોરેટ રેડી મટીરિયલ તો બનાવો કે આજે કોર્પોરેટ એમ કે ભાઈ હા અહીંયાના છોકરા સારા છે, દર વર્ષે અહીંયાથી જ આપણે ઉઠાવવાના છે. અને આજે નોકરીઓની કોઈ કમી નથી માર્કેટમાં. લોકો ખોલી બકવાસ કરે છે કે ભાઈ નોકરી નથી. નોકરીને તમે લાયક નથી, બાકી નોકરી તો ગામની પડી છે. હા, એટલે રાઇટ કેન્ડિડેટ માટે જોબ ઇઝ નોટ ધ પ્રોબ્લેમ. હું આપને એક વાત કરીશ, બંને અંતિમ છડાની ચર્ચા કરું. પહેલી વાત તો એ છે કે બરોડા પાસે એક કોલેજ એવી છે કે જે લોકો લિખિતમાં ગેરંટી આપે છે કે જોબની ગેરંટી, બહુ સારી વાત છે. અને જે તમે કીધું એ જ કે 4 વર્ષ દરમિયાન વિદ્યાર્થીની 1 લાખ રૂપિયા લેખે 4 લાખ રૂપિયાની ફી લીધી છે. વિદ્યાર્થીએ પોતાના જીવનના 4 વર્ષ આપ્યા છે, તો નૈતિક ફરજ પણ કોલેજની એટલી બને જ છે કે એને એમ્પ્લોયેબલ બનાવવી જ. હવે એની સામે એક બીજું પણ છે. ઘણી બધી કોલેજ, હું બધાને જનરલાઇઝ ન કરતા, સ્પેસિફિક થોડીક કોલેજ એવી પણ છે કે જે લોકો મોટા મોટા બોર્ડ મારે કે 100% પ્લેસમેન્ટ. પણ બિલીવ મી સર, એ 100%ની ગણતરી કેમ કરે છે એ જાણીશું ને તો તમને પણ, શિક્ષણ જગતને પણ નવાઈ લાગશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ફાઇનલ યરમાં તમારી પાસે 1000 વિદ્યાર્થી છે અલગ અલગ બ્રાન્ચના ભેગા થઈને, તો ત્યાં જઈને પહેલાં તો પૂછવા માગશે કે ચાલો માસ્ટર કોને કરવું છે. એટલે જેટલા માસ્ટર કરવાવાળા ફોર એક્ઝામ્પલ 30% છે, તો એ 300 જણા તો આને તો માસ્ટર કરવું છે, એટલે એ તો આપણા પ્લેસમેન્ટનો હિસ્સો નથી. પછી ચાલો વિદેશ કોને જવું છે, એટલે એમાંથી 10% એવા નીકળશે કે અમારે તો સાહેબ અહીંયા રહેવું જ નથી, અમારે તો આગળ કરિયર બનાવવા માટે ફોર ફર્ધર સ્ટડી અમે વિદેશ જવાના છીએ, એટલે 10% એ નીકળી ગયા. પછી જે 40% 50% જેવો એક માસ રહે છે, એ 50%ના પ્લેસમેન્ટ ઉપર એ લોકો કામ કરે અને કહે છે શું કે અમે તો સાહેબ 100% પ્લેસમેન્ટનું કામ કરી નાખ્યું. મને એમ લાગે છે કે આ આંકડાઓ પણ ઘણી વખત મિસગાઇડિંગ હોય છે અને આ પાપ છે, આવું ના કરવું જોઈએ. કારણ કે આફ્ટર ઓલ એડમિશન લેતી વખતે 100% પ્લેસમેન્ટનું જો હોય તો 100% પ્લેસમેન્ટ એ હોવું જોઈએ કે જે તમારા 100% સ્ટુડન્ટને નોકરીનો ઓફર લેટર મળી ગયો, પછી વિદ્યાર્થી એક્સેપ્ટ કરે ન કરે ઇટ્સ અ સેકન્ડ સ્ટેપ. પરંતુ હા, ક્યારેક આવા પણ આંકડાઓ જોવા મળે છે જેનાથી આપણે દુઃખી થઈએ છીએ. આની અંદર તો એક લેવલની એ ગડબડ મેં જોઈ છે કે હું ફાર્મામાં જ્યાં રહેતો અને અમારું એક અસાઇનમેન્ટ હતું કે ભાઈ હવે મોટા પાયે રિક્રુટમેન્ટ કરવાનું, લગભગ 700 જેવી વેકેન્સી હતી. તો અમે અલગ અલગ ફાર્મસી કોલેજીસને બધા અલગ એમાં અપ્લાય કર્યું, એટલે વાત કરી કે ભાઈ તમારા સ્ટુડન્ટને મોકલો, અમે આ જગ્યાએ આવી રહ્યા છે. સો આઈ વોઝ ઇન આગ્રા, અને આગ્રાની અંદર આવ્યા, નીચે બબલ ચાલુ થઈ. એટલે મારી HR વાળી છોકરીનો ફોન આવ્યો મને કે સર यहाँ पे तो सब बहुत ये भड़के हुए हैं लड़के, चिलम चिल्ली कर रहे हैं. હું ત્યાં નીચે પહોંચ્યો એટલે એ લોકો કે છોકરાઓ હતા એ ભડકેલા હતા. મેં કહ્યું શું થયું છે? દે હેવ બીન મિસગાઇડેડ બાય ધર પ્લેસમેન્ટ મેનેજર કે ભાઈ અહીંયા તો તમને જોબ મળી જ ગઈ છે, તમારે જઈને ખાલી જોબ જ લેવાની છે, બધા ઓફર લેટર જ લેવાના છે. ભાઈ આપણે ત્યાં ગયા, બધું છે. મેં કહ્યું ભાઈ જો આવી રીતના નથી, અને આ QA/QCની જોબ નથી ફાર્મસીવાળા. મેં કહ્યું આ સેલ્સની જોબ છે, એટલે મેં કહ્યું તમે જો સેલ્સમાં છો, જેને સેલ્સમાં કરિયર બનાવવું એ જ અહીંયા ઉભરો, બાકીના જતા રહો. હવે લગભગ 200-250 લોકો, હવે ફાર્મસી નોર્મલી કર્યું હોય તો લોકોને એ હોય કે ભાઈ આપણે ઓલી જોબ કમ્ફર્ટેબલ AC વાળી જોબમાં જ રહીએ,
કે લેબની અંદર રહીશું તો વધારે સારું છે. ફાર્મામાં ક્યાં તડકામાં બધા રખડીશું ને ડૉક્ટરને મળવાનું ને રિજેક્શન એ, અને સેલ્સની જોબ ટફ જોબ છે, એટલી મજાક નથી જેની અંદર તમારો ઈગો ને બધી વસ્તુ બાજુમાં મૂકવું પડે તમારે. તો એમાં થયું એટલે એની અંદરથી ફિલ્ટર થઈને લગભગ 20-30 લોકો રહ્યા. મેં 20-30 લોકોનો ઇન્ટરવ્યૂ કર્યો. એટલામાં થોડી વારમાં એમના પ્લેસમેન્ટ મેનેજર અંદર રૂમમાં આવી ગયા અને બૂમાબૂમ કરવા માંડ્યા. અને બૂમાબૂમ કરવા માંડ્યા એટલે કે આપ अपने आप को क्या समझते हो, आप मेरे बच्चों को ऐसे कैसे रिजेक्ट कर सकते हो, ये कर सकते हो. મેં કહ્યું જો દોસ્ત, મેલમાં છે, મેલમાં લખ્યું છે ફિલ્ડ ઓફિસરની જોબ. હવે એ કે આમાં MR ક્યાં લખ્યું? મેં કહ્યું ફિલ્ડ ઓફિસર, PSR, MR આ બધા એક જ છે. ફિલ્ડ ઓફિસરનો મતલબ શું છે? ફિલ્ડમાં જઈને કામ કરનાર. મેં કહ્યું આટલું તું ભણેલો છે ને? અને મેં કહ્યું જો તારી દાદાગીરી જોઈએ તું કરી શકતો, એ કરવું બધું જ કરવું તું કરી લે, હું તારા એરિયામાં છું. પણ એનો મતલબ એ નથી કે હું તારી વાતને સાંભળીશ હું તને સરેન્ડર કરીશ. યસ એક્ઝેક્ટ. તો આ વસ્તુ છે ને ત્યાં લોકોનો ઉધાર સીધા ભરાવ્યા છે. એટલે ઘણી વખતે શું થતું હોય છે, ઇવન એની એજ સિરીઝમાં જ્યારે આગળ વધ્યો તો એક બે છોકરાઓ બહુ સારી ફેમિલીથી બહુ સારા બેકગ્રાઉન્ડથી આવ્યા. તો હું સવાલ પૂછે ભાઈ તમારે મેડિકલ રેપની જોબ કેમ કરવી છે? મને કે સર हमको अभी बोला है कि आप जो जॉब मिल रही है उसको ले लेना है, नहीं तो आपकी मार्कशीट हम आपको नहीं देंगे. યસ. એટલે કે તમારે ઓફર લેટર તો લઈ જ લેવાનો છે. અને મને એ ટાઈમમાં શોકિંગ થાય, અને દેટ વોઝ, મારું નામ નથી આપવું પણ બહુ જ મોટી યુનિવર્સિટી હતી. અને મેં કીધું આની અંદર આટલા બધા મોટા પાયે કૌભાંડો અને કોઠા કબાડા ચાલી રહ્યા છે. એટલે ઘણી વખતે જે નામ બળે અને દર્શન છોટે આપણે જે કહીએ છીએ થતું હોય છે. પણ મારું પણ એ છે કે તમે કોલેજ ઉપર ડિપેન્ડન્સી રાખો જ નહીં, પોતાને એટલા સક્ષમ ને એટલા મજબૂત બનાવી લો કે પોતે જ તમે કરી શકો. તો હવે આનો મારો બીજો સવાલ છે કે એક સ્ટુડન્ટ પોતાને કેમ્પસ રેડી રાખવું હોય, ઇન્ટરવ્યૂ રેડી રાખવું હોય, તો એની અમુક ટિપ્સ તમે આપો કે પહેલાં શું શું કરી શકાય છે. જેમ રિઝ્યુમ છે, તો આપણે રિઝ્યુમથી શરૂઆત કરી. લોકોને રિઝ્યુમ શું, બાયોડેટા શું, કરિક્યુલમ ડીવીટે શું, એ બધી વસ્તુની ખબર નથી. જી જી. અને ઘણી વખતે તમે જાઓ તો ઓલો લગ્નનું આવેદન આપતો હોય ને એવું તમને લાગે. અને ઘણી વખતે એટલું બધું સજાઈને લાવ્યો કે ભાઈ તું જે જોબ માટે આવ્યો છે એમાં આટલી બધી શણગારવાની જરૂર નથી, તું એકાઉન્ટન્ટ માટે જ આવેલો છે, આટલું બધું ગ્રાફિક ડિઝાઇનિંગ કરીને કેમ આવ્યો છે? તો સર થોડુંક એની અંદર તમે ગાઈડ કરો. જો આમ હું મારી લોકભોગ્ય ભાષામાં કહેતો હોઉં કે રિઝ્યુમ છે ને એ કારકિર્દી માટેના શ્રી ગણેશ મૂકવાની એક પ્રક્રિયા છે. બીજું એક છે, કોઈ પણ કંપનીમાં કેન્ડિડેટ ઇન્ટરવ્યૂ આપવા માટે જાય, કેન્ડિડેટની પહેલાં એનું રિઝ્યુમ પહોંચે છે અને એ રિઝ્યુમની ક્વોલિટી નક્કી કરે છે કે ઇન્ટરવ્યૂ માટે કોને બોલાવવા અને કોને ન બોલાવવા. એટલે અસરકારક ઇફેક્ટિવ રિઝ્યુમ એ અપેક્ષિત છે, અથવા તો પહેલાં પહેલી એક શરત છે. હવે આ રિઝ્યુમ છે ને, રિઝ્યુમ એમાં પણ અત્યારે જે ચાલી રહ્યું છે એની વાત કરું તો ફર્સ્ટ જનરેશન જોબ એપ્લિકેશન ફોર્મેટ એટલે બાયોડેટા. ઇન 1993 વેન આઈ પાસ માય ગ્રેજ્યુએશન, તો છાપામાં જાહેરાત હતી કે કેડિલા લેબોરેટરી લુકિંગ ફોર મેડિકલ રેપ્રેઝેન્ટેટિવ. એટલે હું મારા ગામડેથી ભાવનગર ગયો. ગુજરાતી ન્યૂઝપેપરમાં અંગ્રેજીમાં જાહેરાત આવતી હતી. હા. અને ભાવનગર હાઈકોર્ટ રોડ ઉપર ટાઈપ ક્લાસ, તો ટાઈપ ક્લાસમાં ગયો અને એક સાઉથ ઇન્ડિયન દાદીમાં હતા, એણે મને 5 રૂપિયામાં ટાઈપ ક્લાસમાં જઈ અને મુદ્દાસર નોંધ લખતા હોય એવી રીતે બાયોડેટા બનાવી દીધો, એક ઓરિજિનલ, એક કાર્બન કોપી, અને મેં પછી બાય પોસ્ટ મોકલાયું અને મારી યાત્રા શરૂ થઈ. તો બાયોડેટા ઇઝ ધ ફર્સ્ટ જનરેશન જોબ એપ્લિકેશન ફોર્મેટ. બાયોડેટામાં થોડું એડ થયું, કરિયર ઓબ્જેક્ટિવ એડ થયું, નીચે ડિસ્ક્લેમર એડ થયું, એટલે આવી બધી વસ્તુઓ થતાં જે બીજું જનરેશન આવ્યું દેટ ઇઝ કોલ્ડ રિઝ્યુમે. ઘણા લોકો એને રિઝ્યુમે કહે છે, ઘણા લોકો એને રિઝ્યુમ પણ ઉચ્ચાર કરતા હોય છે. પછી થર્ડ જનરેશન એવું સીવી, કેરિક્યુલમ વિટે. તો ઘણા લોકો આવો પ્રશ્ન પૂછે કે રિઝ્યુમ અને સીવીમાં શું ફરક હોય છે? બધાના જવાબ જુદા જુદા હોય છે, પરંતુ જ્યારે આપણી પાસે કામ કરવાની ફિલોસોફી, આપણી પાસે કામ કરવાના એક ફંડામેન્ટલ ક્લિયર હોય અને આપણા સર્ટિફિકેટ્સ, આપણી ઉપલબ્ધિઓ જ્યારે એમાં આપણે એડ કરીએ છીએ, ઇટ ઇઝ ઓટોમેટિક કન્વર્ટેડ ટુ સીવી. આ થર્ડ જનરેશન પછી ફોર્થ જનરેશન પણ માર્કેટમાં આવ્યું, દેટ ઇઝ વિડીયો રિઝ્યુમે. પણ વિડીયો રિઝ્યુમ એટલા માટે ન ચાલ્યું કારણ કે એમાં કેમેરાને ફેસ કરવો પડે છે. અને વર્તમાન સમયની અંદર કેમેરો અને અરીસો બે યુધિષ્ઠિરના સ્વરૂપમાં છે. એ ખોટું બોલતો નથી, એટલે બધી વાસ્તવિકતા સામે આવી જાય છે. પરંતુ હા, એક ખરું, થોડીક મહેનત કરે, ઇફેક્ટિવ વિડીયો રિઝ્યુમ બનાવે તો 2 લાભ થાય છે. એક, વિડીયો રિઝ્યુમ એલોંગ વિથ ઇટ્સ સીવી મોકલાવે તો ઇન્ટરવ્યુઅર જ્યારે વિડીયો રિઝ્યુમ જોવે છે
ત્યારે વિદ્યાર્થી વિશે એક એના મનમાં એક છાપ બને છે કે આનું કોમ્યુનિકેશન સારું છે ખરાબ છે અથવા તો Confident આમાં દેખાય શું છે. સારું દેખાય છે શું હજી એરિયા ઓફ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ છે. સાથે સાથે બનાવતી વખતે એ વિદ્યાર્થીમાં પણ એ જ કોન્ફિડન્સનું અંદરથી એક મેનિફેસ્ટેશન પણ થાય છે. એટલે વિડીયો રિઝ્યુમ એટલું અગત્યનું છે. અને પરેશભાઈ, તમને જાણીને નવાઈ લાગશે, પૂરા ભારતની અંદર અમારી કંપનીએ ફોર ધ ફર્સ્ટ ટાઈમ ઇન ઇન્ડિયા અમે 5th જનરેશન જોબ એપ્લિકેશન ફોર્મેટ મૂક્યું અને એ છે વેબ રિઝ્યુમ. એટલે હવે તમારે કંપનીમાં નોકરી કરવી હોય તો પેલા કવર લેટરની સાથે પીડીએફમાં એટેચમેન્ટ કરતો ને એ હવે આવનારા દિવસોમાં નીકળી જશે. અને પછી એક એલોંગ વિથ માય કવર લેટર નીચે એક લિંક હશે અને બિંગ એ HR મેનેજર જ્યારે તમે એ લિંક ઉપર ક્લિક કરશો ત્યારે તમારા લેપટોપમાં એક વેબ પેજ ઓપન થશે અને એ વેબ પેજનું જે સ્વરૂપ છે ને એ રિઝ્યુમના સ્વરૂપમાં છે. પાછું એમાં પણ એક બટન એવું પણ છે કે જે તમે ક્લિક કરશો તો જે માહિતી તમને દેખાય છે એ બધી જ માહિતી ઓટોમેટિક પીડીએફની અંદર કન્વર્ટ થઈ અને તમારા ડેસ્કટોપ પર ડાઉનલોડ પણ થાય છે. અચ્છા, એમાં એ પણ છે કે તમે વિડીયો રિઝ્યુમની લિંક એમાં એડ કરેલી છે તો ત્યાં જે બટન છે એની પર ક્લિક કરવાથી સીધી યુટ્યુબ સાથે કનેક્ટ થાય છે અને એમાં વિડીયો રિઝ્યુમ પણ એમાં દેખાય છે. એટલે વિડીયો રિઝ્યુમ છે એ કારકિર્દીના સૌથી પહેલાં શ્રી ગણેશ છે અને એ અસરકારક હોવા જોઈએ. આજથી 7 મહિના પહેલાં તમારો એક સ્ટુડન્ટ મને ભટકાઈ ચૂક્યો છે. સો હું એક ફાર્મા કંપની માટે, બિગિનર કંપની છે, નવી જ ચાલુ થઈ છે, તો એના માટે આપણે કન્સલ્ટિંગ કરીએ હતા, ભાઈ એચઆરનું આ છે તે છે. તો એમાં અમે એક મારું મોડ્યુલ હોય છે જેમાં ઇન્ટરવ્યૂ કેવી રીતના કન્ડક્ટ કરવા, કેવી રીતના કરવું છે. એટલે કારણ કે શું કે તમે ઇન્ટરવ્યૂ લીધા હોય પણ ઇન્ટરવ્યૂ પાછળની સાયકોલોજીકલી તમને ટ્રેન કરવામાં નથી આવ્યો. જ્યારે આપણે ફાર્મા મેનેજર હતા, ભાઈ હવે લેવાનું ચાલુ કરી દે, તો મોટી કંપનીઓ શીખવાડતી હતી કે ભાઈ તમારે એ જે બોલી રહ્યો છે એની પાછળનું રીઝન બિહાઇન્ડ ધ રીઝન છે, વાય બિહાઇન્ડ ધ વાય છે, એ પકડવાનું છે. એ જે નથી બોલી રહ્યો એને સાંભળવાની કોશિશ કરો. એ એક શીખવાડવામાં આવતું હતું જે હવે બંધ થઈ ગયું છે. તો હું એના માટે ત્યાં ગયો હતો અને અપેક્ષા સમથિંગ કરીને છોકરી હતી, અંજાઈ હતી. તો બધાના રિઝ્યુમ આવ્યા હતા કે આનું કંઈક કે લિંકમાં છે. મેં તું છે તો મેં કર્યું અને એ ટાઈમે આપણે વાતે થઈ હતી કે આવું કંઈક તમે કર્યું છે. જી. તો મેં ગેસ લગાડ્યું, મેં કીધું આ પરેશભાઈ વાળું જ છે. અને હું જ્યારે એ મોડ્યુલ થ્રુ ગયો તો એક વસ્તુ ખબર પડી કે એમને એક પ્રોપર ફોર્મેટમાં લેલું છે. એ પોતાને જે એકચ્યુઅલી એક ઓર્ગેનાઇઝેશન જે માગી રહી છે એ બધી રિક્વાયરમેન્ટ, બધી વસ્તુ એણે લખેલી છે અને એ લખી રહ્યો છે ત્યારે એને પણ એક ક્લેરિટી આવી ગયું છે કે હા આવા ટાઈપનું જરૂરી હોઈ શકે છે, એટલે મારે આની તૈયારી પણ કરવી પડશે. તો જ્યારે તમે ગામમાંથી હટીને કરો છો, ગામમાંથી હટીને કંઈક નવું બનાવો છો તો અટેન્શન તમને વધારે મળે છે. બિલકુલ. અને એ છોકરી સિલેક્ટ થઈ, ક્વોલિટી પણ હતી એની અંદર, નોટ બિકોઝ ઓફ આપણે ખાલી એવું ના કહી શકીએ કે ભાઈ રિઝ્યુમને લીધી હતી, પણ એક કોન્ફિડન્સ અલગથી દેખાઈ આવે તમારો કે તમે આ લેવલ ઉપર તૈયારી કરીને ગયા છો. હું આપણે તમને વાંધો ના હોય તો હું આની લિંક પણ અંદર શેર કરી દઈશું. બિલકુલ. કે તમારામાંથી કોઈને વિડીયો રિઝ્યુમને કશું બનાવવું હોય તો તમે એ વેબસાઇટ ઉપર જઈને બનાવી શકો છો. પરેશભાઈ, મારો બીજો સવાલ એ છે કે જો રિઝ્યુમ ઉપર વાત નીકળી છે આમાં કે ઈ રિઝ્યુમનું તમે વાત કરી, વેબ રિઝ્યુમની વાત કરી, આ થયું, લોકો Naukri.com પર, LinkedIn પર નાખે છે, પણ એક્ઝેક્ટલી રિઝ્યુમ શું હોવું જોઈએ? અને એની પહેલાં પણ હું એ કરીશ કે અત્યારે છોકરાઓ શું કરે છે, સીધું ગયા છે ચેટ જીપીટીમાં કે ભાઈ મારે આ કંપની માટેનું હું ઇન્ટરવ્યૂ આપવા જઈ રહ્યો છું, આ પોસ્ટ માટેનું છે, તો મને રિઝ્યુમ બનાવીને આપી દો. અને રિઝ્યુમ બનાવીને ચેટ જીપીટી અમુક સવાલ પૂછે છે, અમુક વસ્તુ કરે ને તો તમે ફોર્મેટ બનાવીને આપી દે છે. તમે કેનવાની અંદર બનાવી શકો છો, અલગ અલગ ફોર્મેટ મળે છે, એ મળે છે. પણ મેં જ્યારે હું ઇન્ટરવ્યૂ લેતો હોઉં છું એમાં એક વિસંગતતા જોવા મળે છે. બિલકુલ. કારણ કે એણે જે કર્યું છે, કારણ કે મારો સવાલ એ છે, ઓકે યુ આર સેઇંગ કે તમે ટ્રાવેલિંગ કરી રહ્યા છો, એટલે હા સાહેબ, એટલે મને બહાર જવું ગમે. મેં કહ્યું તમારી ફેવરેટ જગ્યા કઈ? એટલે સર મને એટલે અમદાવાદમાં જ આમ ફરવું ગમે. એને ટ્રાવેલિંગ કહેવાય? એને રખડપટ્ટી કહેવાય. બિલકુલ. ને મને સંગીતનો શોખ છે. હવે સંગીત એના માટે તમે સંગીત વિશારદ છો તો તમે સમજી શકો કોઈ બોલે સંગીત ઉપર વર્તન બતાડો અહીંયા સંગીત શું છે. હવે કે મેં કહ્યું સંગીતમાં તમને શું શોખ છે? એટલે તમે ક્લાસિકલ મ્યુઝિક સાંભળો છો, વેસ્ટર્ન સાંભળો છો, જેઝ સાંભળો છો? નહીં, એટલે મને પિક્ચરના ગીતો સાંભળવા ગમે. એટલે આપણે એ થાય કે યાર તમને ખબર નથી અંદર તમે શું લખ્યું છે. બિલકુલ. અને નોર્મલ શું સ્ટુડન્ટ હોય એટલે એના સવાલ આપણે હોબી ઉપર વધારે સવાલ પૂછતા હોય કે જે આન્સર આપી શકે. સ્ટુડન્ટ મારી જોડે એક્સપેક્ટેશન હોય કે ભાઈ એ એક્સપ્રેસ કરી શકતો હોવો જોઈએ, કે કમ્યુનિકેટ જે તમે કીધું એ કરી શકતો, એની અંદર કોન્ફિડન્સ. આપણે બેઝિક આ ચેક કરતા હોઈએ. મને ખબર છે ધોલા મોડા જેવો છે, પહેલી વાર આવ્યો છે તો કંઈ મારા કામનો તો નથી, મારે એના બનાવવો પડશે. પણ મારે ઓછી મહેનત લાગે એવો હોય, શાર્પ છોકરો હોય તો હું એ લોટમાંથી એને પસંદ કરવાની કોશિશ કરીશ. તો સવાલ પાછો એની ઉપર જ આવે છે કે રિઝ્યુમ છે, રિઝ્યુમ પહેલાં તો એઆઈ જોડે બનાવવો જોઈએ કે ના બનાવવો જોઈએ?
અને રિઝ્યુમ બનાવો છો તો રિઝ્યુમની અંદર એકચ્યુઅલી હોવું શું જોઈએ? પરેશભાઈ, આ સવાલ બહુ બધી યુનિવર્સિટીમાં પણ જોવા મળે છે. ઘણી વખત શોર્ટકટના ભાગરૂપે ટ્રેનિંગ એન્ડ પ્લેસમેન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ અથવા તો ફેકલ્ટી એવું કહેતા હોય કે તમે એઆઈનો ઉપયોગ કરો, પરંતુ હું બહુ સ્પષ્ટપણે આનો એકદમ મક્કમતાથી જવાબ આપીશ કે ના, એ ઉપયોગ ન કરાય. કારણ કે રિઝ્યુમ છે ને એ આપણું શાબ્દિક દેહ સ્વરૂપ છે, એટલે કે આપણું લખેલું વૃત્તાંત છે. એઆઈ છે ને એ તમને મિસગાઈડ કરી શકશે. જ્યારે હું ઇન્ટરવ્યૂ તમારી પાસેથી એક કેન્ડિડેટ પાસેથી હું ઇન્ટરવ્યૂ લઈ રહ્યો છું, ત્યારે બિંગ એ એચઆર મેનેજર હું શું ચેક કરું છું? ટેકનિકલ નોલેજ તો તમારું માર્કશીટ દેખાડે છે કે ભાઈ તમે 70% માર્ક્સથી એન્જિનિયરિંગ કરેલું છે કે ભાઈ એને ફાર્મસી કરેલું છે. દેટ મીન્સ કે 70% નોલેજ છે, 30% અજ્ઞાનતા સાથે મારે તમને સ્વીકારવાના છે. પરંતુ માણસ તરીકે તમે કેવા છો? હવે આ માણસ તરીકે તમે કેવા છો એ વૃત્તાંત પણ જો આપણે એઆઈ પાસેથી પૂછીને લખશું તો જેમ હમણાં તમે કીધું એમ કે ટ્રાવેલિંગ વાળા કહે છે કે મને સાહેબ નારણપુરાથી નવરંગપુરા, નવરંગપુરાથી રિવરફ્રન્ટથી જુહાપુરા, આને રખડપટ્ટી કહેવાય, આને ટ્રાવેલિંગ ના કહેવાય. તો કહેવાનો મતલબ એ છે કે એઆઈનો ઉપયોગ ન કરે એ એડવાઇઝેબલ છે. નંબર 1. એ પણ જોવા મળે છે કે આપણે પૂછીએ, યસ જેન્ટલમેન, વોટ ઇઝ યોર કરિયર ઓબ્જેક્ટિવ? બિલીવ મી, કરિયર ઓબ્જેક્ટિવ મોર દેન 80%, 85% સ્ટુડન્ટને લખેલો કરિયર ઓબ્જેક્ટિવ અને પોતે જે બોલે છે એમાં વિસંગતતા છે. અને એને જો કદાચ એ ગોખીને આવ્યો છે, એ થોડી તૈયારી કરી છે, તો એચઆર મેનેજર તો એના જન્મ પહેલાંના ઇન્ટરવ્યૂ લે છે, એટલે એને ખબર હોય ને. ફોર એક્ઝામ્પલ, કોઈ વિદ્યાર્થી કડકડાટ બોલી જાય છે ને એ જ બોલે છે જે લખ્યું છે, તો એચઆર મેનેજર કહે છે કે બેટા કુછ સમજ મેં નહીં, આ જરા ગુજરાતી આ હિન્દી કરો. હવે ગોખેલાનું ગુજરાતી કેમ કરવું? અને એટલા માટે કરિયર ઓબ્જેક્ટિવ સમજીને લખવો જોઈએ. અરે એની અંદર શબ્દ ગોખીને લખ્યું છે તો એની અંદર ફોલોઅપ ક્વેશ્ચનની અંદર ભરાઈ જવાનો છે. ભરાઈ જવાનો છે, ચોક્કસ ભરાઈ જવાનો છે. તો સૌથી પહેલું એઆઈનો ઉપયોગ ન કરો. હા, હું બીજા અર્થમાં કહીશ, એઆઈ એટલે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ ન યુઝ કરો, આર્ટિસ્ટિક ઇન્ટેલિજન્સનો યુઝ કરો. તમારી અંદર રહેલી કલા છે એ એમાં દેખાડવી જોઈએ. નંબર 1. નંબર 2, રિઝ્યુમમાં શું હોવું જોઈએ? તો આજકાલ મોટાભાગના રિઝ્યુમ છે ને એક મિકેનિકલ, એક યંત્રવત હોય છે. એમાં સૌથી અગત્યની વાત છે, સર, સોશિયલ કોન્ટ્રીબ્યુશન નાખવું જોઈએ. એ આપણી અંદર રહેલી માણસાઈનું પ્રતિબિંબ છે. માની લો કે તમે દર વર્ષે એક વખત બ્લડ ડોનેટ કરો છો, લખો. એચઆર મેનેજરને ખબર પડશે કે આ માણસની અંદર માત્ર રૂપિયા રળવા નહીં, એનામાં માનવીયતા પણ છે. દર વર્ષે તમે એક વૃક્ષ ઉછેરો છો, વાવો છો નહીં હો, ઉછેરો છો. તમે કોઈ સંસ્થા સાથે જોડાઈને કામ કરો છો, એ દેખાડે છે કે આ વ્યક્તિની અંદર માનવીયતા પણ એટલી જ છે. સ્લમ એજ્યુકેશનમાં સ્લમ એજ્યુકેશનમાં ઘણા હોય છે. અને હું ઘણી વખત છોકરાઓને કહેતો હોઉં છું, બેટા તમે જે કરો છો ને એ બધું લખો આમાં, કારણ કે એ જ ધીસ વિલ હેલ્પ યુ ટુ ઇમર્જ આઉટ ઓફ ધ ક્રાઉડ. આ તમને હુજુમ સે હટકે अपने आप को प्रस्थापित करने का एक मौका मिल रहा है. तो જેટલું હોય એટલું બધું એમાં લખાવવું જોઈએ. નંબર 1. નંબર 2, ફ્રોમ ધ ફર્સ્ટ યર ઓનવર્ડ્સ યુનિવર્સિટી, કોલેજ જો રિઝ્યુમ રાઇટિંગ ઉપર એક જોર કરે અથવા તો એની એમ્ફેસાઇઝ કરે, તો વિદ્યાર્થીને ખબર પડશે કે આ રિઝ્યુમને પાવરફુલ બનાવવા માટે ડ્યુરિંગ ધીસ 4 years, ડ્યુરિંગ ધીસ 3 years સર્ટિફિકેટ જેટલા મને મળે ને બધા મારા રિઝ્યુમને વજનદાર બનાવશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, યુનિવર્સિટી કોઈ એક્ટિવિટી કરી, યુનિવર્સિટી એક્ટિવિટીમાં કીધું કે જેટલા લોકો હશે બધાને એક કોમ્પ્લિમેન્ટરી સર્ટિફિકેટ આપવામાં આવશે. 3 દિવસનો વર્કશોપ છે, બહારથી કોઈ એક્સપર્ટ આવેલા છે. વિદ્યાર્થીઓ શું કરશે ખબર છે? એ ઇગ્નોર કરશે. કારણ કે એના વિશે રસ નિષ્પત્તિ કરવાની અંદર ઘણી વખત નિષ્ફળ જવાતું હોય છે. પરંતુ જો આ સર્ટિફિકેટનો લોભ હશે તો એ 3 દિવસ બેસશે તો શીખશે, પ્લસ એને સર્ટિફિકેટ મળશે તો સેન્સ ઓફ અચીવમેન્ટ પણ આવશે, અને સાથે સાથે એ એના રિઝ્યુમમાં પણ એને મુકાશે. તો પહેલી વાત છે સોશિયલ કોન્ટ્રીબ્યુશન, બીજું છે સર્ટિફિકેટ. હવે ત્રીજી એક બાબત કહું, બહુ જ સરસ છે, એ છે લેંગ્વેજ ઇઝ નોન. ભાષા હોય ને એમાં 4 બાબત હોય: રીડિંગ, રાઇટિંગ, સ્પીકિંગ અને અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. ફોર એક્ઝામ્પલ, હું મારી વાત કરું તો મારા નાનપણમાં ઘણા બધા મિત્રો સિંધી, એટલે 2 સિંધી મિત્રો વાત કરતા હોય ને તો એ વાતો શું કરે હું સમજી જાઉં છું. હું લખી નથી શકતો, બોલી નથી શકતો, પરંતુ હું સમજી જાઉં છું ખરો. ધેટ મીન્સ કે તમે કેટલી લેંગ્વેજ જાણો છો.
ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ કચ્છ છે, હવે કચ્છી છે ને એ ભાષા નથી, એ બોલી છે. તમે કચ્છી બોલીને જો સમજો છો તો કચ્છની અંદર રહેલી કોઈ પણ કંપનીમાં આ તમારા માટે એડેડ એડવાન્ટેજ થઈ ગયો. એબ્સોલ્યુટલી. માની લો કે તમે મુંબઈની અંદર રહ્યા છો તો યુ આર એ ગુજરાતી, પરંતુ તમને મરાઠી ભાષા બોલતા કે સમજતા આવડે છે તો તમારા મુંબઈ અથવા તો એ વિસ્તારમાં તમારી નોકરીની સંભાવના વધી જશે. તો લેંગ્વેજ ઇઝ નોન પણ એટલી જ અગત્યની છે જે અત્યારે આ લોકો એટલે કે વિદ્યાર્થીએ નાખવી જોઈએ. બીજી એક વાત કરું, તમને ગમશે, જ્યારે ઇન્ટરવ્યૂ આપવા માટે થઈને જાય છે ને ત્યારે વિદ્યાર્થી એવું માની લે છે કે મારા ઇન્ટરવ્યુઅર છે એણે મારું રિઝ્યુમ વાંચેલું છે, પરંતુ એવું હોતું નથી. કારણ કે ઇન્ટરવ્યુનો કોલ જે છે ને એ ઇન્ટરવ્યૂ લેનાર વ્યક્તિ નથી મોકલતો, એક સોફ્ટવેર છે દેટ ઇઝ કોલ્ડ ATS. ATS સ્ટેન્ડ્સ ફોર એપ્લિકેશન ટ્રેકિંગ સિસ્ટમ. આ એપ્લિકેશન ટ્રેકિંગ સિસ્ટમ છે ને એ નક્કી કરે છે કે ઇન્ટરવ્યૂ માટે કોને બોલાવવા અને કોને ન બોલાવવા. મતલબ કે ATS નામનો જે સોફ્ટવેર છે એ સોફ્ટવેરની નજરમાં આપણે આવવાનું છે, અને સોફ્ટવેરની નજરમાં આવવા માટે આ બધું જ કન્ટેન્ટ આપણી પાસે પાવરફુલ હોવું જોઈએ. બીજું એક તમને વાત કરું, માની લો કે તમે ફોર એક્ઝામ્પલ વન ઓફ ધ બેસ્ટ કંપની રિલાયન્સ, અદાણી આવી કંપનીમાં રિઝ્યુમ PDFમાં મોકલાવેલું છે, તમે 3 મહિના પહેલાં મોકલાવેલું છે. મીન્સ કે અદાણી કંપની પાસે, રિલાયન્સ કંપની પાસે તમારો 3 મહિના જૂનો ડેટા છે. પરંતુ જો આ અમારું વેબ રિઝ્યુમ મોકલાવે તો એનો મોટો બેનિફિટ શું થાય? સર, ગઈકાલે જ તમને કોઈ સર્ટિફિકેટ મળ્યું છે, તમે વેબ રિઝ્યુમની લિંક મોકલાવી છે, બેકએન્ડમાં જઈ અને તમે એને અપલોડ કરશો એટલે દુનિયામાં જ્યાં જ્યાં તમારી રિઝ્યુમ પડી છે, કારણ કે એ લિંક છે તો વેરી નેક્સ્ટ મોમેન્ટ Update થઈ તરત એ અપડેટ થઈ જશે. અને જેવું એ અપડેટ થશે એટલે પેલો ATS છે ને એપ્લિકેશન ટ્રેકિંગ સિસ્ટમ, એમાં એ ખળભળાટ મચાવશે અને એ ATS છે એ એટલે કે એ રિઝ્યુમ છે એ ઉપર આવી જશે. એકચ્યુઅલી કેવું હોય છે, ATS કેમ કામ કરતું હોય છે? ફોર એક્ઝામ્પલ, તમે એક મોટી કંપનીના HR મેનેજર છો ને તમારે MCA વાળા 3 છોકરાની વેકેન્સી ભરવાની છે, તમારી પાસે 3000 રિઝ્યુમ પડ્યા છે, તો તમે એને JD છે, જોબ ડિસ્ક્રિપ્શન, એના કમાન્ડ આપશો સોફ્ટવેરને કે ભાઈ આટલો અનુભવ, આટલો પગાર, આટલી ઉંમર, આટલો વિસ્તાર, આ લોકો મને આપો. તો 3000માંથી 300 નીકળ્યા. તો 300માંથી પહેલાં 10ને તમે લેટર મોકલો છો, 10માંથી 3 સિલેક્ટ થઈ જાય તો બાકી બાદ ખતમ, ચલો આગળ વધો, આ ચેપ્ટર પૂરું થઈ ગયું. ન થાય તો એની પછીના 10ને બોલાવવાના હોય છે. એનો અર્થ એવો થયો કે તમારું રિઝ્યુમ સતત અપડેટ હશે તો ATSની નજરમાં આવશે, અને ATS છે એ ઇન્ટરવ્યૂ કોલ મોકલશે તો જ પછી એ વાર્તા આગળ વધશે, તમારી કહાની આગળ વધશે. એટલે રિઝ્યુમ છે ને એ બહુ અપેક્ષિત છે, જરૂરી છે, અને એની ઉપર કામ થવું બહુ જરૂરી છે. આજકાલ બહુ બધું થાય છે, પરંતુ ફંડામેન્ટલમાં રિઝ્યુમ રાઇટિંગ ઉપર જ મોટો માર ખાઈ જાય છે છોકરાઓ. પણ આની અંદર છે ને હું મારો અનુભવ શેર કરું તો હું જ્યારે કોલેજમાં હતો અને જ્યારે બહાર આવ્યો તો બધાનું એક પેજનું બાયોડેટા, નોટ ધ રિઝ્યુમ, બાયોડેટા ટાઈપનું રહેતું હતું. મારું 2 પેજ ભરીને હતું. હવે એનું રીઝન શું હતું કે મેં જેટલી પણ એક્સ્ટ્રા કરિક્યુલર એક્ટિવિટી કરી હતી ને, ઇવન ઇંગ્લિશ સ્પીકિંગના ક્લાસ કર્યા હતા, આપણે એ નાખેલા હતા, NCCમાં તો NCCના C સર્ટિફિકેટનું છે. NCCમાં મેં શું એક્ટિવિટી કરી છે, પેરાસેલિંગ કરી હોય, ગ્લાઇડિંગમાં ગયો હોઉં, સ્કૂટિંગ કરી હોય, RDCમાં ગયો હોઉં, અલગ અલગ જેટલી એક્ટિવિટી હતી મેં અંદર નાખેલી હતી. તો મને અમુક લોકો ટોકે એ ટાઈમમાં કે ભાઈ આ બધું નાખવાની જરૂર નથી, MRની જોબ માટે જઈ રહ્યો છું. પણ મને એક વસ્તુ સમજમાં આવી કે બધાનું સફેદ રંગનું કાગળિયું કાળા અક્ષર લખેલા છે તો બધા તો સેમનું સેમ જ છે, બધા જ લખે મારી હોબી આ છે, મારું ટ્રાવેલિંગ છે, મારું આ છે. પણ હું તો પ્રૂવ કરું છું કે મેં ઘણી બધી એક્સ્ટ્રા કરિક્યુલર એક્ટિવિટી કરી છે. હું ખાલી ભણવાનો કિતાબી કીડો નથી રહ્યો, હું ઘણું બધું બીજું પણ કરી શકું છું, જે મને મારી સેલ્સની જોબ માટે વધારે કામમાં આવી શકે છે. સમજો કે હું QA/QCમાં છું અને મેં અમુક જગ્યાએ જઈને ઇન્ટર્નશિપ કરી હોય, ત્યાં વાતચીત કરી હોય, ત્યાં કશુંક મેં કામ કર્યું કે આનું કોઈ મને લેટર મળ્યો હોય તો એમાં એ બધું અંદર જોડેલું હોય તો એ મને આ બધામાંથી ફિલ્ટર કરીને આગળ નાખવામાં હંમેશા મદદ કરે. બિલકુલ. અને ઘણી વખતે છોકરાઓ આમાં એ થઈ જાય છે કે ભાઈ આપણે આટલું જ કરવાનું, કે કોલેજ પછીની લાઈફ જોઈ જ નથી રહ્યા. એટલે હું આજની તારીખમાં પણ અમે ઇન્ટરવ્યૂ કરતા હોઈએ, કન્ડક્ટ કરતા હોઈએ, ક્યાંથી 4-5 વર્ષ પહેલાં કર્યું હતું તો આપણે જોઈએ ને એક કરિક્યુલમની બહારની એમની કોઈ દુનિયા જ નથી. એ એમના બસ આ જોબનું ભણેલું આ જ છે. કે ભાઈ તે 3 વર્ષ મળ્યા, તને 4 વર્ષ મળ્યા, તને પહેલાં ધોરણથી લઈને કોલેજ સુધીની એક જિંદગી મળી, ત્યાં કોઈ પણ વસ્તુ નથી શીખી, તો સ્વિમિંગ નથી શીખ્યું, તે NCCમાં ના ગયો, અને આ બધા માટે કંઈક તમારે કરોડો રૂપિયા નથી લગાવવા. NCCમાં જઈને તમે ફિઝિકલી જાઓ, તમે ડિસિપ્લિન શીખીને આવો છો, તમે પોતાને તૈયાર કરો ફિઝિકલી, મેન્ટલી, કમાન્ડ લેવલ અને કમાન્ડ આપવા માટેની તૈયારી થાય, તમારી અંદર લીડરશિપ સ્કિલ આવે છે. તમે એમાં નથી, તમે RSSમાં નહોતા ગયા, તમે સ્વાધ્યાય પરિવારમાં નથી ગયા, તમે કર્યું શું? રીલ જોઈ ખાલી,
ગેમ રમી વિડીયો ગેમ. મેં કહું બોસ એનાથી તમારું સિલેક્શન નથી થવાનું. એટલે ઘણી વખતે જ્યારે આપણે રિયલ વર્લ્ડમાં આવીએ છીએ, રિયલ વર્લ્ડમાંથી રિયલ વર્લ્ડમાં આવીએ છીએ, ત્યાં એ સમજવાની જરૂર છે કે કોલેજના 3 વર્ષ 4 વર્ષ છે તમે એવી એક્ટિવિટી પણ કરો જ્યાં તમને પબ્લિકની એ જે સ્ટુડન્ટની ભીડ માર્કેટમાં આવી રહી છે એનાથી થોડું અલગ દેખાડે. જે પરેશભાઈ કહી રહ્યા છે કે એને હવે તમે બાયોડેટાની અંદર નાખી શકો છો. બિલકુલ. માની લો કે સી સર્ટિફિકેટ એનસીસીનું છે તો એ સી સર્ટિફિકેટ કોઈ પૂછવાનું નથી દાયમૂડ બાયમૂડ શું છે, પરંતુ એચઆર મેનેજર સમજી જશે કે માણસ ડિસિપ્લિન વાળો હશે તો જ સી સર્ટિફિકેટ વાળો, આ ટાસ્ક મેનેજર હશે તો જ સી સર્ટિફિકેટ પાસ થયેલો હોય. એટલે આ જે છે ને ઇનડાયરેક્ટ મેસેજ એચઆર મેનેજરના મનમાં તરત અને એ તરત પકડાઈ જતું હોય છે અને એ લોકોની સિલેક્શનની પ્રોસેસ સંભાવના છે ને એ બહુ વધારે થઈ જતી હોય. કે એકચ્યુઅલી કેવું છે, નથી આવડતું એ કોઈ પ્રોબ્લેમ જ નથી, નથી શીખવું એ પ્રોબ્લેમ છે. આ નથી શીખવું એ મનોવૃત્તિ આની અંદર ન દેખાય. એટલા માટે શીખવાની ધગશ હોય, એક્સ્ટ્રા કેરિક્યુલર એક્ટિવિટીમાં એણે ભાગ લીધો હોય, એ બધું દેખાડે છે કે આ છોકરામાં લર્નિંગ એટીટ્યુડ છે. પરેશભાઈ, આ થયું રિઝ્યુમ સુધીની વાત થઈ છે, પણ ઘણી વખતે શું હોય કે બેઝિક સવાલોના છોકરાઓ આન્સર ના આપી શકતા હોય. જસ્ટ લાઈક, કારણ કે ફ્રેશરને સિલેક્ટ કરવા માટે તમે જોબની ડિટેલ કે એ બધું નથી પૂછતા કે તમારું પાસ એક્સપિરિયન્સ શું છે, આ છે, એ બધું નથી હોતું. સો એ લોકો ફિક્સ ફોર્મેટમાં એ કરે છે. જેમ તમે કીધું કે કમ્યુનિકેશન ચેક કરતા હોય, ઇન્ટરપર્સનલ સ્કિલ કેવી રીતના ચેક કરતા હોય, એનો કોન્ફિડન્સ લેવલ શું છે એ ચેક કરતા હોય, એને એના સબ્જેક્ટનો નોલેજ શું હોય અને એને કંઈક એક્સ્ટ્રા કરિક્યુલર એક્ટિવિટી કે જે પણ એણે બાયોડેટામાં કોઈક એવા ખતરનાક વર્ડ યુઝ કર્યા છે જેના ઉપર હવે મને સવાલનો ચમકારો આવી શકે છે. સંગીત લખ્યું હોય તો સંગીત ઉપર સવાલ પૂછીશ, સ્પોર્ટ્સ લખ્યું તો સ્પોર્ટ્સ ઉપર સવાલ પૂછીશ. તો ઘણી વખતે એવું થાય કે ભાઈ ક્રિકેટ, કે મને સ્પોર્ટ્સમાં મને ક્રિકેટ ગમે. ક્રિકેટ એવું છે કે ભારતમાં કયો માણસ છે જેને ક્રિકેટ નથી ગમતું? બિલકુલ. તો પછી હવે ક્રિકેટ લખી છે અને પછી બોલો કે આની અંદર સૌથી પહેલાં શતક કોણે કરી હતી, આ કોણે કરી, એના આન્સર ના આપી શકતો હોય. તો તમે ક્રિકેટ તમને રમવું ગમે છે પણ ક્રિકેટની અંદર ડેપ્થ નથી, તો એ બાયોડેટામાં નાખવાવાળો પ્રશ્ન નહોતો, સિવાય કે તમે સ્ટેટ લેવલ કે આને તેને કર્યું હોય. તમે હોબીઝ હોય તો હોબીઝની અંદર તમે લોકો પેઇન્ટિંગ કરવી, તો પેઇન્ટિંગમાં કઈ ટાઈપની પેઇન્ટિંગ નહીં, એટલે પહેલાં સ્કૂલમાં હતો ને ચિત્રકામ કરતો હતો એવા ટાઈપનું. સો એ શું થઈ જાય છે કે તમારું બતાવો કે ભાઈ તને તે જે રિઝ્યુમમાં લખ્યું છે એના સાથે તારું લેવા દેવા જ નથી થઈ રહ્યા. એટલે ત્યાં એમનો છે કે ભરવા માટે બધું અંદર ભર્યું છે, ખાનાપૂર્તિ કરી છે. તો અમુક તમે જે ટિપ્સમાં સવાલ આપી શકતા હો કે આ તો સવાલ પૂછતા જ હોય છે અને એના પાછળ આ વસ્તુ ચેક થતી હોય છે. મેં જેમ પહેલાં કીધું એ પહેલો સવાલ તો ટેલ મી સમથિંગ અબાઉટ યોર સેલ્ફ. આનો એચઆર મેનેજરનો એંગલ આપણે સમજ્યા કે 3 વસ્તુ ચેક કરવા માગતા હોય છે: કોમ્યુનિકેશન, સેલ્ફ એસ્ટીમ અને એનો કોન્ફિડન્સ લેવલ. એવા ઘણા બધા પ્રશ્નો અમે પૂછતા હોઈએ છીએ. સૌથી પહેલો એક પ્રશ્ન એ પણ પૂછીએ કે વેર ડુ યુ સી યોર સેલ્ફ ડાઉન લાઇન ધ 5 years? 5 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हो? એટલે મોટાભાગના છોકરા છે ને એ મૂંઝાઈ જાય. હવે આ પ્રશ્ન એચઆર મેનેજર શું કામ પૂછે છે, પહેલાં તો આપણે એ સમજીએ. એચઆર મેનેજર આ પ્રશ્ન એટલા માટે પૂછે છે કે વિદ્યાર્થી એટલે કે કેન્ડિડેટના મનમાં પોતાની કરિયરનો રોડમેપ ક્લેરિટી છે કે નહીં, કે સાહેબ કાંઈ નથી એટલે નોકરી આવ્યો છું એવું છે, કે પછી એને આ લાઇનની અંદર આગળ વધી અને કંઈક પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા છે, એ ચેક થાય. હવે ઘણી વખત છોકરાઓ છે ને એ ઓવર કોન્ફિડન્સમાં આવીને જવાબ દઈ દેતા હોય કે 5 વર્ષ પછી બસ સર તમારી ખુરશીમાં બેસીને ઇન્ટરવ્યૂ હું કરતો હોઈશ, અથવા તો પિક્ચરમાં ડાયલોગ જોયા હોય એટલે પછી મારી જાય, અથવા તો સર અમેરિકાની ફાઇલ ખુલે એની રાહે છું. આવા બધા જે બાલિશ જવાબો છે ને એ એની સિલેક્શન પ્રોસેસને ધીમી બનાવે છે ને ઘણી વખત રિજેક્શન સુધી પહોંચાડી દેતા હોય છે. તો આનો આઈડિયલ આન્સર શું હોવો જોઈએ? આનો આઈડિયલ એ હોવો જોઈએ કે सर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट डाउन लाइन द 5 years. 5 साल के बाद का अनुमान करना बहुत मुश्किल होता है, बट वन थिंग इज़ वेरी क्लियर. एक बात एकदम स्पष्ट है, वेर एवर आई विल बी वर्किंग आई विल बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द ग्रोथ ऑफ द कंपनी. જ્યાં પણ હું કામ કરતો હોઈશ ત્યાં કંપનીના ગ્રોથમાં મારું મોટું કોન્ટ્રીબ્યુશન હશે. જ્યારે આ વાત કરીએ છીએ ને ત્યારે જો આપણે કંઈ બંધાતા પણ નથી છતાં ક્રિસ્ટલ ક્લિયર મેસેજ આપીએ છીએ કે હું ગ્રોથ કેટાલિસ્ટ છું. હું જ્યાં પણ જઈશ ત્યાં ગ્રોથને માઇન્ડમાં રાખી અને હું કામ કરવાનો છું. બીજો એક પ્રશ્ન બહુ કોમનલી હવે હમણાં છેલ્લા 10 વર્ષથી બહુ પૂછાય છે, ગીવ મી 2 reasons વાય શુડ આઈ હાયર યુ. હવે આ પ્રશ્ન છે ને એ બહુ ટ્રિકી સવાલ છે. જ્યારે એચઆર મેનેજર આ પ્રશ્ન પૂછે ત્યારે એના જવાબ શું હોઈ શકે? કેન્ડિડેટે પોતાની 2 કે 3 પ્રોફેશનલ સ્ટ્રેન્થ કહેવાની હોય
એમાં બેગિંગ મોડ ઉપર ના આવી જવો કે સાહેબ આટલું બધું ભણ્યો છું, આટલા લાખોનો ખર્ચો થઈ ગયો, નોકરી નથી. પરંતુ ફોર એક્ઝામ્પલ એક સોફ્ટવેર એન્જિનિયર છે, તો સોફ્ટવેર એન્જિનિયરે પોતાની પ્રોફેશનલ સ્ટ્રેન્થ શું કહેવી જોઈએ કે ભાઈ હું લેંગ્વેજ ઉપર મારો કમાન્ડ છે, આ છે, તે છે, જે નોર્મલી બધા જ લોકો બોલતા હોય છે. ફાસ્ટ લર્નિંગ છે, ફાસ્ટ લર્નર છું ને, હું ટીમ પ્લેયર છું ને, આ બધું આમ નામ વર્બલ ડાયરિયા થઈ ગયા હોય એવી રીતે લોકો બોલ કરતા હોઈએ. પરંતુ કંઈક જુદો જવાબ આપી શકાય. જુઓ, સોફ્ટવેર એન્જિનિયરની સૌથી પહેલી તાકાત કેવી હોવી જોઈએ? સર, એકની એક ખુરશીમાં હું 3 કલાક સુધી બેસી મનને શાંત રાખી અને 0 એરરથી કામ કરી શકું. કરી શકો છો. કોઈ એક સિવિલ એન્જિનિયર છે, એની આ સ્ટ્રેન્થ, સિવિલ એન્જિનિયરમાં સર મને ઓટોકેડ આવડે છે ને આ આવડે છે, એ તો બધાને બધું આવડે છે. પરંતુ એમ કહી શકે કે સર મને હાઇટ ફોબિયા નથી. કારણ કે સિવિલ એન્જિનિયર હોય એટલે એને હાઇટ ઉપર કામ કરવાનો કદાચ શક્યતા બનશે. તડકામાં પોલ્યુશનમાં એમાં બેસવાનું. હું લેબરથી માંડી અને મેનેજરની રેન્જમાં લોકો સાથે કામ કઢાવી શકું છું. જ્યારે આવી સ્ટ્રેન્થ આપે છે ને, ત્યારે HR મેનેજરના મનમાં ખબર પડે છે કે હા, આ માણસ પાસે કંઈક અલગ વિચાર છે. નંબર 1. ઘણી વખત HR મેનેજર હજી આમાં પેટા ક્વેશ્ચન પણ પૂછે કે જેન્ટલમેન, તમે એમ કહો છો કે તમે એને હાઇટ ફોબિયા નથી, આ બહાર આટલા 50 લોકો છે, મારે લેવાના 3 જ છે, તો શું બાકીના 49 લોકોની અંદર આ હાઇટ ફોબિયા નહીં હોય? અને એ વખતે આપણો વિવેક ચેક થાય. એ વખતે કેન્ડિડેટે એવો જવાબ અપાય કે સર, હું મારા વિશે કહી શકું, બીજા લોકો વિશે હું કેમ કહી શકું? ઘણી વખત શું થાય કે પોતાની લીટી લાંબી કરવા માટે આપણી લીટી આપણે ભૂસવાની શરૂ કરી દઈએ. અરે ના સર, હું ઓળખું છું, ના, આવો જ જવાબ આપવાનો. હું મારા વિશે કહી શકું, હું બીજા વિશે કેમ કહી શકું? બીજો એક સવાલ બહુ સરસ છે, વોટ ઇઝ યોર હોબી? હોબીની વાત આવે ને ત્યારે HR મેનેજરને લગભગ ખબર હોય, કાં ક્રિકેટ આવશે, કાં સંગીત આવશે, કાં ટ્રાવેલિંગ આવશે. પણ HR મેનેજર આ પ્રશ્ન પૂછે છે શું કામ? HR મેનેજર એ માટે પ્રશ્ન પૂછે છે કે વેન યુ ફીલ સ્ટ્રેસ, વોટ ડુ યુ ડુ? તમે હોબી માટે કોઈ એવી જરૂરી નથી કે સાહેબ હું કોઈન કલેક્શન કરું છું ને આ છે તે છે. જો યાદ રાખજો, 3 શબ્દ પણ બહુ અગત્યના છે. પહેલો શબ્દ છે ઇન્ટરેસ્ટ, બીજો છે હોબી અને ત્રીજો છે પેશન. આ 3 શબ્દ બહુ નજીક ના લાગે, પરંતુ 3માં તાત્વિક રીતે બહુ મોટો ફરક છે. અહીંયા પ્રશ્ન હોબી છે. અહીંયા હોબીમાં એવું પણ કહી શકાય કે સર, હું વોકિંગ કરું છું, હું વેન એવર આઈ ફીલ સ્ટ્રેસ હું વોકિંગ કરું. મૌન રાખવું એ મારી હોબી છે, એકાંતમાં રહેવું એ મારી હોબી છે, સેલ્ફ ટોક કરવી એ મારી હોબી છે. જરૂરી નથી કે હોબી માટે દર વખતે પુસ્તકો, ટ્રાવેલિંગ, ગેમ્સ આના જ નામ આપણે આપીએ. પરંતુ એ માટે વ્યક્તિએ પોતાની જાત સાથે બેસવું પડે, પોતાની જાતને પૂછવું પડે કે તને જ્યારે સ્ટ્રેસ આવે છે ત્યારે તને કઈ એક્ટિવિટી અંદરનું સુકૂન આપે છે. હોબી એટલા માટે પૂછાતો સવાલ છે. ઘણી વખત એવો પણ હોય છે, વોટ ઇઝ યોર એક્સપેક્ટેડ સેલરી? હવે સાહેબ, વોટ ઇઝ યોર એક્સપેક્ટેડ સેલરી આવે ને એટલે છોકરાઓ છે ને એ બહુ મોટી ભૂલ કરતા હોય. એને એવું મનમાં થાય કે જે માર્ક્સ છું એ આપી દેશે, અથવા એ વધારે પડતું પોતાને એ કરતો હોય જેનું ડિઝર્વ પણ ના કરતો હોય. હમણાં થોડા સમય પહેલાં ગાંધીધામની એક કોલેજનો વિદ્યાર્થી અમારે ત્યાં ઇન્ટરવ્યૂ આપવા માટે હતો, એટલે ઇન વન કંપની. હવે ફ્રેશર MBA, અમે પૂછ્યું વોટ ઇઝ યોર એક્સપેક્ટેડ સેલરી? એટલે એણે કીધું કે ₹1,00,000 પર મંથ, જે કદાચ એની જે યોગ્યતા હતી, એનું ડિઝર્વેશન હતું, એની કરતાં કદાચ એ 3 ગણું વધારે હતું. એટલે ઘણી વખત છોકરાઓ આ ભૂલ કરે અને ફાઇનલી રિઝ્યુમ બાજુમાં મુકાઈ જાય, કારણ કે કેન્ડિડેટની કોઈ કમી નથી. છોકરાઓએ શું કરવું જોઈએ? છોકરાએ માર્કેટમાં સર્વે કરીને જવું જોઈએ કે ભાઈ મારી કંપની એટલે કે મારી કોલેજ, મારા આવેલા પર્સન્ટેજ, સામેવાળી કંપની, આ બધાનો એક સર્વે કરી અને એવો જવાબ આપવો જોઈએ કે સર, ફ્રેશર્સ કેન્ડિડેટ લાઇક મી એન્ડ ધ ડિઝર્વેશન, મારા અધર કલીગ જે છે રિસન્ટલી જે લોકોને હમણાં પ્લેસમેન્ટ થયેલું છે એ લોકોને ફોર એક્ઝામ્પલ સર 30,000 થી 40,000ની વચ્ચે સેલરી મળે છે, સો આઈ એમ ઓકે વિથ 40,000. આપણને ખબર છે કે આપણે ₹5,000 ₹7,000 જેટલું વધારીને માગશું તો એ નેગોશિએશનમાં કદાચ સેટ થઈ જશે. તો આ વાત જે છે ને એ છોકરાઓએ ભૂલ કરતા હોય છે. બીજો એક સવાલ તમને કહું, તમને ગમશે. તમે બોન્ડ લખી આપશો? જ્યારે આવું પૂછે ને ત્યારે છોકરાઓ એટલે કે કેન્ડિડેટ બેકસીટ પર આવી જાય તો સર બોન્ડ કેમ આપી શકાય? પરંતુ હું વિદ્યાર્થીઓને હંમેશા કહેતા હોઉં છું કે બોન્ડ કોઈ દિવસ વન વે ના હોઈ શકે. બોન્ડ હંમેશા 2 વે હોઈ શકે. વિદ્યાર્થીએ પૂછવાનું કે સર, હું ચોક્કસ બોન્ડ લખી દઉં 2 વર્ષનો, 5 વર્ષનો, પરંતુ એની સામે તમે પણ મને લેખિતમાં આપો
કે તમે મને આ 5 વર્ષની અંદર મારો ગ્રોથ, મારો રોડ મેપ શું હશે, વોટ વિલ બી માય KRA એન્ડ KPI, આ તમે મને લિખિતમાં આપો. અને એ કર્યા પછી મારા ડેવલપમેન્ટ માટે કેટલા કલાક, કેટલા દિવસની મને ટ્રેનિંગ આપશો, મને આગળ એલિવેટ કરવા માટે તમે શું શું ફેસિલિટી આપશો, મારો development plan શું મારા ડેવલપમેન્ટ માટે તમે શું કરશો. જ્યારે આવો પ્રશ્ન પૂછે છે ને ત્યારે લગભગ આ નલ એન્ડ વોઇડ થઈ જતો હોય છે કે મને ઇન્ક્રીમેન્ટ શું આપશો. અત્યારે હું ફ્રેશર તરીકે જોઈન્ટ થાઉં છું. જો સાહેબ તમે મારી પાસેથી કોઈ આવી રીતે કમિટમેન્ટ માગતા હો તો બિંગ એ હ્યુમન બિંગ હું પણ એટલી જ કમિટમેન્ટની અપેક્ષા કરું છું. અને HR મેનેજર સમજી જાય છે કે બંને મેં દમ હૈ. દમ હે. એટલે આ બધા જે પ્રશ્નો છે ને એનો એક સમજણ સાથેનો પોઝ લઈને શાંતિથી જવાબ આપવો અપેક્ષિત છે. આને કહેવાય ફ્રિકવન્ટલી આસ્ક ક્વેશ્ચન્સ. નોર્મલી બધા લોકોને આવા સવાલો પૂછાતા હોય છે. એટલે મને એમ લાગે છે કે HR મેનેજર આવા પ્રશ્ન પૂછી અને વ્યક્તિની અંદર રહેલી સેલ્ફ મેનેજમેન્ટની. અને એક સવાલ બહુ સરસ યાદ આવી ગયો અત્યારે જ. એવું પૂછે કે પરેશભાઈ તમને 10 કરોડની લોટરી લાગે તમે શું કરશો. હવે HR મેનેજરને ખબર છે કે 10 કરોડની લોટરી લાગતી નથી, પણ છોકરાની અંદર પરિપક્વતા કેટલી છે. એટલે છોકરાઓ ભૂલ શું કરે, તો સાહેબ હું તમારી કંપની ખરીદી લઈશ, અથવા તો મારી કંપનીમાં હું તમને જોબ ઓફર કરી દઈશ, 10 કરોડની લોટરી લાગશે તો હું મકાન બનાવી નાખીશ. એ બધા પોતપોતાની સમજણ મુજબનું. હવે આ પ્રશ્ન પૂછવા પાછળનો HR મેનેજરનો એંગલ એ છે કે આ વ્યક્તિ કેટલા ખયાલી પુલાવ બનાવી શકે છે, કેટલો શેકચલ્લી બની શકે છે. અને ત્યારે એનો આઈડિયલ આન્સર એ હોય, સર ઇટ્સ અ રિયલી વેરી ગુડ થોટ, બહુ સારો વિચાર છે, પરંતુ રિયાલિટી ઇઝ ધેટ આઈ એમ હિયર ટુ ગેટ ધ જોબ વર્થ 25-30,000. વાસ્તવિકતા એ છે કે હું 25-30 હજારની નોકરી માટે આવ્યો છું. ઇવન ઇફ આમ છતાં પણ જો મને કદાચ લોટરી લાગશે 10 કરોડની, તો સર હું ફાઇનાન્શિયલ કન્સલ્ટન્ટનો સંપર્ક કરીશ અને એમના સલાહ મુજબ પૈસાનું રોકાણ કરીશ. એટલે હવે પેટા પ્રશ્ન એમ નહીં તમે પછી નોકરી કરશો ને ત્યારે જવાબ આપણી મેચ્યોરિટીથી દેવાનો હોય છે. બિલકુલ સર, કારણ કે જે પૈસા મારી મહેનત અને આવડત વગરના હોય એની પર હું કોઈ દિવસ ભરોસો નથી કરતો. જ્યારે આ પ્રશ્ન પૂછીએ છીએ ને ત્યારે લગભગ અડધો ઓફર લેટર આપણો Ready થઈ જતો હોય છે. અને એક છેલ્લો સવાલ, અત્યારે હજી હું થોડો સમય લઈશ તમારો. HR મેનેજર ક્યારેક, કારણ કે HR મેનેજર આફ્ટર ઓલ માણસ છે ને, એટલે ક્યારેક એ પણ થોડો મૂડમાં હોય. વોટ ઇઝ યોર શોર્ટેસ્ટ ગોલ, વોટ ઇઝ યોર શોર્ટ ટર્મ ગોલ. અને ત્યારે જે કેન્ડિડેટ એવો જવાબ આપે છે ને કે સર મારો શોર્ટેસ્ટ ગોલ એક જ છે, આજે તમારી કંપનીમાંથી ઓફર લેટર લઈને જવાનો છું, એટલે લગભગ એ ઇન્ટરવ્યૂની પ્રોસેસ પોઝિટિવલી ત્યાં પૂરી થતી હોય છે. એટલે આવા બધા સવાલો અને તૈયારીઓ ટ્રેનિંગ એન્ડ પ્લેસમેન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટે શાંતિથી બેસી અને કરાવવી જોઈએ, આ અપેક્ષિત છે. કારણ કે આવા જવાબો છોકરાઓના મનમાં ઉગશે નહીં, એ મેનિફેસ્ટ નહીં થાય, એનું પ્રગટીકરણ કરવા માટે કોઈ એક્સપર્ટને સાથે આ બાળકોને જોડાવવા જ પડશે. પણ હવે મારું જે અત્યારે દર્શકો છે, સ્પેશિયલી અગર તમે સ્ટુડન્ટ્સને જોઈ રહ્યા છો, તો હું પરેશભાઈની વાતમાં થોડુંક એડ ઓન કરીશ કે જે પણ સવાલોના આન્સર આપી રહ્યા છો એના પેટા સવાલ પણ હોય કે જે ફોલોઅપ ક્વેશ્ચન જે હોય છે એનું ધ્યાન રાખો. સમજો કે સ્પોર્ટ્સ તમે કીધું કે ભાઈ મને મારી હોબીમાં સ્પોર્ટ્સ છે, તો એ પર્ટિક્યુલર સ્પોર્ટ્સને લગતા શું શું સવાલ થઈ શકે છે, કરંટ અફેર્સમાં શું થઈ કે ઇતિહાસમાં શું થઈ શકે છે, એ બધા જ હોવા જોઈએ. તો હું જ્યારે મારા સ્પોર્ટ્સમાં લખતો હતો કે હું માર્શલ આર્ટને અંદર, તો જ્યારે હું લખી રહ્યો છું માર્શલ આર્ટ, તો મને ખાલી કાતા કરવા કે પંચ મારતા આવડે છે એ ઇનફ નથી. એ લોકો એ ચેક કરે છે કે હું આમાં ડેપ્થમાં ક્યાં ગયો હતો. એટલે એ મને સવાલ પૂછતા હતા કે ક્યારે તમે કયો બેલ્ટ કર્યો છે, તમે કેટલી કુમેતીમાં ગયા છો, તમે આને કેવી રીતના કરો છો, તમે કેટલી આર્ટ શીખ્યા છો. અને હું જ્યારે આન્સર આપતો હતો મને ખબર છે કે એને જુડો અને કરાટે વિશે ખબર જ નથી, એના માટે તો કરાટે અને પરાટે બંને સેમ જ છે. તો હું મારા આન્સર કોન્ફિડન્ટલી આપતો હતો. મને મારા સબ્જેક્ટ તો એ જુએ છે કે આને આ વસ્તુ પકડી છે, એનું સબ્જેક્ટમાં સારું એવું નોલેજ છે. જેમ તમે કીધું સંગીતનું, તમારું સંગીત વિશારદનું છે, તો હું કહું કે ભાઈ કેટલા જાતના રાગ હોય, એની અંદર શું હોય, રાગ માલવ અને રાગ માધવ વચ્ચે શું ફરક છે, આ રાગ ક્યારે ગવાતો હોય, આ રાગ ક્યારે જતો હોય, સવારનો રાગ કયો છે અને રાતનો રાગ કયો છે. અને જો એ તમે આન્સર આપો કે ભાઈ આ આવા ટાઈપનું થઈ શકે છે, આ આવા ટાઈપનું હોય છે, તો મને ખબર પડે કે ભાઈ આની સબ્જેક્ટની અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ સખત છે. એટલે અપાર્ટ ફ્રોમ યોર સબ્જેક્ટિવ નોલેજ, જે તમે એન્જિનિયરિંગ કે તમે કોમર્સ ગ્રેજ્યુએટ કે કશું થઈને આવ્યા છો કે CA બનીને આવ્યા છો અને હવે બહાર નીકળી રહ્યા છો, તો એ આવે છે કે ભાઈ હા હી ઇઝ હેવિંગ એ એક્સ્ટ્રા જે એક્સ ફેક્ટર છે એ વધારે છે. તો થાય શું કે તમારી પ્રોબેબિલિટી વધી જાય કે ઓકે આ 4 લોકોમાં ધીસ ઇઝ અ ગાય જેને આપણે લઈ શકાયો છે. તમને એક વાત કરું,
અમારું જેમ આ કેમ્પસ ટુ કોર્પોરેટ છે ને એવું જ એક ટ્રેનિંગ મોડ્યુલ બહુ સક્સેસફુલ છે, કેમ્પસ ટુ ક્લિનિક. માની લો કે હોમિયોપેથી આયુર્વેદિક ડૉક્ટર છે, એ હોમિયોપેથી આયુર્વેદિક ભણી અને માર્કેટની અંદર આવ્યા, પણ પેશન્ટ સાયકોલોજીમાં એકનું એક પેશન્ટ ત્રીજી વખત આવે અને એવું કે ડૉક્ટર તારી દવાથી મને સારું ન થયું, ત્યારે પેશન્ટને કેમ મેનેજ કરવા? આ જે છે ને એ કોઈ બુકમાં નથી, એ માત્ર ને માત્ર આવા સેમિનારમાંથી અથવા તો અનુભવે એ શીખવાનું મળતું હોય છે. એટલે તમારી વાત બિલકુલ સાચી છે કે તમે છે ને હાઉ ટુ ડીલ વિથ ધ પીપલ, આ બહુ અગત્યનું છે. પીપલ સ્કિલ તમારી માંગી લે છે અને ઇન્ટરવ્યૂ અંદર નોર્મલી શું ચેક કરતો હોય કે તમારું સબ્જેક્ટ નોલેજ શું છે, તમારું જે ભાષા ઉપરનું પ્રભુત્વ કેવું છે, તમારું કમ્યુનિકેશન સ્કિલ કેવી સારી છે, તમે કેટલા જાતની લેંગ્વેજ જાણો છો, તમે કેટલા એક્સ્ટ્રોવર્ટ છો, તમે અમારી જે જોબની રિક્વાયરમેન્ટ છે એમાં ત્યાં ક્યાં ફિટ થઈ રહ્યા છો અને એવા કયા આન્સર આપી રહ્યા છો જે તમારું સામેવાળાનું મન મોહી લે, તમે કેટલા સ્માર્ટ છો. અને અમુક શું થાય સ્માર્ટ દેખાડાના ચક્કરમાં આપણે ઘણું બધું ગુજરાતીમાં કંઈ બાફતા પણ હોઈએ તમને એક સરસ વાત કરું, તમારી વાતમાંથી જ પકડી મેં કે ઇન્ટરવ્યૂની અંદર HR મેનેજર જે 4 બાબતને એસેસ કરે છે એમાં સૌથી પહેલી તમે કઈ હદે સંવેદનશીલ માણસ છો કે નહીં, પહેલું. કારણ કે જો સારામાં સારું બોલવું અને બોલ કરવું એની વચ્ચેનો બહુ પાતળી ભેદરેખા છે. સારું બોલી શકે, ઘણા બધા બોલી શકે, એમાં કોઈ ના જ નથી, પરંતુ માત્ર સારું બોલો છો કે ઊંડાણવાળું બોલો છો. એટલે પહેલું કોમ્યુનિકેશન. બીજું છે હ્યુમન વેલ્યુઝ. તમે કઈ હદે માનવીય મૂલ્યો સાથે ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં જઈ રહ્યા છો. કારણ કે કોઈ એક એવો માણસ છે, ફોર એક્ઝામ્પલ એક ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ છે, જો સૌથી એ ધારે ને તો સૌથી વધારે ફાઇનાન્શિયલ ફ્રોડ CA કરી શકે જો એનામાં માનવીય મૂલ્યો નથી તો આ બીજી વસ્તુ છે માનવીય મૂલ્યો. ત્રીજું છે ટાસ્ક મેનેજમેન્ટ અને ચોથી છે એડપ્ટેબિલિટી. એટલે કે તમે લોકોની સાથે મિક્સ કરશો. તમે માની લો જીનિયસ છે, તમે IITian છો, પરંતુ તમારી સાથે બીજા કામ કરવાવાળા લોકો સાથે તમે કામ નથી કરી શકતા, તો યુ કેનોટ બી એ પાર્ટ ઓફ એની એક્ટિવ ઓર પ્રોડક્ટિવ ટીમ. અને આ 4 બાબતો HR મેનેજર ડાયરેક્ટલી ઇનડાયરેક્ટલી આ પ્રોસેસમાંથી પસાર થતો હોય છે, ચેક કરતો હોય છે. બીજી વસ્તુ, આ બધું જ પ્રદર્શિત કરવા માટે, રજૂ કરવા માટે કેન્ડિડેટને મેક્સિમમ 10 મિનિટ મળતી હોય છે. 10 મિનિટમાં એણે બધું જ કરી દેવાનું હોય છે અને એટલા માટે થઈને આ વ્યક્તિએ તૈયારી કરવી જરૂરી છે. આપણે પોડકાસ્ટના છેલ્લા સ્ટેજ ઉપર આવીએ છીએ જે GD છે. હવે ઘણી બધી કંપનીઓ બંધ કરી નાખ્યું છે, ગ્રુપ ડિસ્કશન બંધ કરી નાખ્યું છે, પણ છતાં પણ જો ગ્રુપ ડિસ્કશન અમુક જગ્યાએ કરતા હોય, કારણ કે જો નંબર ઓફ કેન્ડિડેટ વધારે આવે તો એ ફિલ્ટર મારવા માટે થતું હોય છે અને બેઝિક તમારું નોલેજ શું છે, તમારું સ્કિલ શું છે, એ બધું પણ ચેક અંદર સેમ વે થઈ જતું હોય છે. એટલે માસમાં ફિલ્ટર કરવા માટે કંપની યુઝ કરે છે. બહુ રિક્વાયરમેન્ટ નથી, પણ તો પણ શું છે કે GD માટેની એક તૈયારી તમારી હોવી જોઈએ. સ્પેશિયલી કેમ્પસના ટાઈમમાં હોય તો ઘણી બધી કંપનીઓ એ કરી શકતી હોય છે. તો થોડુંક GD ઉપર આપણે શેર કરીશું. જો ગ્રુપ ડિસ્કશન છે ને એ આમ જોવા જઈએ તો ઇન્ટરવ્યૂના પ્રોસેસમાંથી ધીરે કરતાં લુપ્ત થતી એક પ્રક્રિયા છે. પરંતુ ગ્રુપ ડિસ્કશન કોલેજમાં શા માટે જરૂરી છે, હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપીશ. આજકાલ જે બાળકો છે અથવા તો Gen Z છે એની પાસે અભિવ્યક્તિ કરવા માટે શબ્દ ઓછા છે. હું 4 શબ્દ બોલીશ, તમે મને કહેજો કે ઘરમાં કઈ પ્રક્રિયાના આ શબ્દ છે. ધોકાવી નાખવું, નીચોવી નાખવું, છબછબાવી નાખવું અને તારવી નાખવું. ઘરની કઈ પ્રક્રિયા થાય છે? કપડાં ધોવા. જ્યારથી આ વોશિંગ મશીન આવ્યા છે ને ત્યારથી આ 4 શબ્દ ઘરમાં બોલાતા બંધ થયા છે. અભિવ્યક્તિ નથી, અને અભિવ્યક્તિ અંદરથી પ્રગટ થાય એટલા માટે કોલેજ લેવલે ગ્રુપ ડિસ્કશન જરૂરી છે. અધરવાઇઝ શબ્દની ગરિમા નહીં રહે. હું ફોર એક્ઝામ્પલ તમારી પાછળ આવું છું અને કોઈ એક વ્યક્તિ આ દ્રશ્ય જોવે છે તો એ પણ વર્ણન કરી શકે કે હું પરેશ જોશીને ફોલો કરતો હતો, અને જો શબ્દ યોગ્ય નથી તો હું પરેશ જોશીને ચેઝ કરતો હતો. ઘટના એક જ છે, એક વ્યક્તિની પાછળ બીજો વ્યક્તિ જાય છે, તો શબ્દ બદલાણો, ગરિમા બદલાઈ ગઈ. અને એ માટે આઈ વોઝ આફ્ટર હિમ. એટલે પણ શું? યસ, એક્ઝેક્ટલી. એટલે આ નવી પેઢીની અંદર શબ્દ ભંડોળ વધે, એની વર્ડ બેંક વધારે સમૃદ્ધ થાય, એટલા માટે ગ્રુપ ડિસ્કશન કોલેજ લેવલે તો કરાવવું જરૂરી છે, તો જ એની અભિવ્યક્તિ બહાર નીકળશે. અને અભિવ્યક્તિ કોને કહેવાય? વ્યક્ત કરે એ વ્યક્તિ, ને એમાં થોડો અભિનય એડ કરે એ અભિવ્યક્તિ. આ મારી મૌલિક એક સમજણ છે. એટલે આમાં એ થાય કે 10-12 લોકોની વચ્ચે તમે એને સરખી રીતે બોલી શકો છો. યસ. નોટ ટુ વિન ધ ડિબેટ બટ ટુ એક્સપ્રેસ યોર સેલ્ફ વિથ ધ પર્ટિક્યુલર થોટ એન્ડ પર્ટિક્યુલર ચૂઝન વર્ડ જે ઇમ્પેક્ટફુલ તમારું કમ્યુનિકેશન શેર કરે. તો તમારી શું છે, કમ્યુનિકેશનની સ્કિલ પણ તમારી સરસ થાય, કોન્ફિડન્સ લેવલ પણ વધે, અને તમને જે ફિયરનો માહોલ છે
એમાંથી તમે ધીરે 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 બહાર આવતા થઈ જાઓ. યસ યસ ઓકે પરેશભાઈ, આજે મને ઘણું બધું શીખવા મળ્યું અને હું ઈચ્છું કે કદાચ તમે મારા 2001 કે 2000ના ટાઈમની અંદર તમે હોય તો મને જે ફાર્મા કે બીજી જગ્યાએ જ્યારે જોબમાં જે મહેનત પડી રહી હતી કે હું મારી ભૂલોથી શીખ્યો એ બધું કદાચ હું ત્યાં શીખી શકત. અને આજે ઘણા બધા જો આપણા જેન્ઝીવાળા મિત્રો અગર આમાં જોઈ રહ્યા છે તો એમને 100% કંઈક ફાયદો થયો જ હશે. કોઈ પણ કોલેજ કે યુનિવર્સિટી છે એનો અગર પ્રોગ્રામ કરાવવો હોય તો આપણે તમારો નંબર ત્યાં હા શેર પ્લીઝ કરી. પ્લીઝ તો હું આ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર સરનો નંબર છે, કોન્ટેક્ટ નંબર છે, એમનો ઈમેલ આઈડી છે અને એમની વેબસાઇટ વિશેની ઇન્ફોર્મેશન છે હું ત્યાં શેર કરી દઈશ. તો તમે જે પણ કોલેજ કે યુનિવર્સિટી કે પ્લેસમેન્ટમાં છે ત્યાં એમને કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. અને કેમ્પસ ટુ કોર્પોરેટનો પ્રોગ્રામ છે જે મેં પોતે પણ એક જીડીના રાઉન્ડ માટે મેં અટેન્ડ કરેલો હતો અને મને એવું લાગ્યું કે ના, એક છોકરાઓને એક સારું લેવલ ઉપર તમે અપલિફ્ટ કરી શકો છો, તમે એને કોર્પોરેટ રેડી કરી શકો છો. એના માટે એનો કોન્ફિડન્સ પણ વધારી શકો છો. ના કે ખાલી ચોપડાના થોથા વાંચીને સારી માર્કશીટ સાથે પાસ થયેલો છોકરો બનાવો, એ આપણો હેતુ નથી હોતો. યુનિવર્સિટીમાં હોય કે હા છોકરાઓ અમારે ત્યાંથી વધારે સારા માર્ક્સે પાસ થયા હોય, પણ હેતુ એ છે કે એક સારો એમ્પ્લોયી પણ બહાર આવે, એક સારો નાગરિક પણ બહાર આવે અને એક સારો બિઝનેસમેન પણ બહાર આવે. તો આના માટે તમે પરેશ ભટ્ટનો કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો અને તમારા સ્ટુડન્ટને કોર્પોરેટ રેડી કરી શકો છો. વિથ દેટ પરેશભાઈ, થેન્ક યુ વેરી મચ કે તમે ટાઈમ કાઢ્યો અને અહીંયા આવ્યા. અને આવો જ ટાઈમ આપણે બીજો પણ કરવાનો છે. આપણે એક બીજો પોડકાસ્ટ પણ આના માટે બિલકુલ, કરીશું બિલકુલ, બિલકુલ. અને એની રિક્વાયરમેન્ટ હશે. અને આ પોડકાસ્ટ ગુજરાતીમાં જ કરીશું. જો તમને અમારી વાત સમજાતી નથી તો તમે ગમે તે છો, ગુજરાતી ગુજરાતી નથી. ઓકે, થેન્ક યુ ધન્યવાદ થેન્ક યુ. થેન્ક યુ વેરી થેન્ક યુ. મચ